हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. நமஸ்காரம். ஸோ இன்று நித்யானந்த திரையோதசி, நித்யானந்த பிரபுனுடைய அவதார திருநாள். ரெண்டே பிரபு தான் இருக்காங்க. ஒன்று அத்வைத பிரபு, ரெண்டாவது நித்யானந்த பிரபு. நம்ம எல்லாம் பிரபு கிடையாது, நம்ம எல்லாம் பிரபுக்கு தாசர்கள் தான் இல்லையா. மகாபிரபு ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு இல்லையா. ஸோ இன்னைக்கு நித்யானந்த பிரபுடைய அவதார திருநாள். போன ஒரு 2 நாள் 3 நாளுக்கு முன்னாடி தான் நம்ம அத்வைத ஆச்சாரியுடைய தோன்றிய நாள் பார்த்தோம். ஸோ நித்யானந்த பிரபுவை புகழ்ந்து ஒரு அஷ்டகம் இருக்கு, விருந்தாவன் தாஸ் டாக்கூர் எழுதிய அஷ்டகம். ரொம்ப அழகான அஷ்டகம் இது. இந்த அஷ்டகத்தை நான் பாடுறேன், என்னோட சேர்ந்து நீங்க பாட முயற்சி பண்ணுங்க. கொஞ்சம் கஷ்டமான ராகம் தான் இது. ஷிகரணி அப்படின்ற ராகத்துல பாட வேண்டியது. ஆதிசங்கரர் சௌந்தர்ய லஹரி அப்படின்னு ஒரு சாஸ்திரம் எழுதினார். சௌந்தர்ய லஹரி அப்படின்னா அம்பாலை புகழ்ந்து பாடக்கூடிய ஒரு பாடல். பேரே சௌந்தர்ய லஹரி, அழகை வர்ணிக்கக்கூடியது. ஸோ அழகை வர்ணிக்கும் பொழுது அந்த மெட்டை எப்படி இருக்கும், ரொம்ப அழகா இருக்கும். அதனால அதுக்கு பேரு ஷிகரிணி. சந்தஸ்ல ரொம்ப உயர்ந்த சந்தஸா சொல்லப்படுது. நான் பாட முயற்சி பண்றேன், நீங்க என்னோட சேர்ந்தே பாடுங்க, தனியா பாட வேண்டாம். சாரா சாந்த பிராந்தே ஸ்போராதமாலகாந்தே கஜகதே சாரா சந்திர பிராந்தே ஸ்போராதமாலகாந்தே गजगते हरे प्रेमोन्माता धृत परमसत्त्वा स्मितमुखा हरे प्रेमोन्माता धृत परमसत्त्वा स्मितमुखा सदा गूर्णनेत्रं करकलितवेत्रं कलिभिदं सदा गूर्णनेत्रं कलिभिदं भजे निरावाधि रसानाम् आगरं स्वजन गण सर्वसम् अतुलम् रसानाम् आगरं स्व जनगण सर्वस्वमतुलं तदीयैक प्राणप्रमित वसुधा जानवपतिं जानवपतिं सदा प्रेमोन्मादं परम् अभिदितमन्द मनसा सदा प्रेमोन्मादं परमभिदितं मन्द मनसा भजे नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरावधि
साचिशुनो प्रेष्टं निखिल जगदीष्टं सुखमयं साचिशुनो प्रेष्टं निखिल जगदीष्टं सुखमयं कलौम जीवो धारण करण उद्धाम करुणं कलौम जीवोद्धरण करुणोद्धाम करुणं हरेराख्यानाद्वा भव जलाधिगर्वोन्नतिहरम् हरेराख्यानाद्वा भव जलाधिगर्वोन्नतिहरम् भजे नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि भजनतरुकन्दं निरवधि आये भ्रातर्नीनं कलौषीणां किं नो भविता आये भ्रातर्नीनं कालिकलौषीणां किं नो भविता तदा प्रायश्चित्तं रचय यदन्यस्तैमे तदा प्रायश्चित्तं रचय अनन्यसतैमे व्रजन्ति त्वमितं सह भगवता मन्त्रयधियो व्रजन्ति त्वामितहं सह भगवता मन्त्रयधियो भजे नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि भजे नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं यदेष्टं रे भ्रान्त कुरु हरि हरि द्वानां मनीषं यदेष्टं रे भ्रान्त कुरु हरि हरि द्वानां मनीषं ततो वा संसाराम्भुदितरण दायमायि लगे ततो वा संसाराम्भुदितरण दायो मयि लगे इदं बाहुस्फोटैर् अटतिरटयन् या प्रतिगृहम् इदं बाहुस्फोटैराटतिरटयन् यपि प्रतिगृहम् भजे नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि भजे नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि बलात् संसाराम्भो निधिहरण कुम्भोद्भवम् अहो
कलाथं साराम्भोनिधि हरण कुम्भोद्भवम् महो सदां श्रेयसिन्धुन्नदी कुमुदा पदं समुदितं सदां श्रेयसिन्धुनदी कुमुदा भद्दुं समुदितं कलाश्रेणिस्फुरजित् तिमिराहर सूर्य प्रभमहं कलाश्रेणिस्फुरजित् तिमिराहर सूर्य प्रभमहं भजे नित्यानन्दं भजनतारुकान्दं निरवधि भजे नित्यारुकान्दं निरवधि नटनं गायन्तं हरि अनुबन्धतिं पति पति नटनं गायन्तं हरिं अनुबन्धतं पति पति व्रजन्तं पश्यन्तं स्वामपि नादयन्तं जनगणं व्रजन्तं पश्यन्तं स्वामपि नादयन्तं जनगणं प्रकुर्वन्तं सन्तं सकरुणादृक् अन्तं प्रकलनात् प्रकुवन्तं सन्तं सकरुणादृगन्तं प्रकलनात् भजे नित्यानन्दं भजनतारुकान्दं निरवधि भजे नित्यानन्दं भजनतारुकान्दं निरवधि सुविप्राणां भ्रातु करसरसिजं कोमलतरं मितो वक्त्रलोकचलित परमानन्दहृदयं भ्रमन्तं माधुर्यैरहः मद्यन्तं पुरोराजनान् भ्रमन्तं माधुर्यैरहः मदयन्तं पुराजनान् भजे नित्यानन्दं भजनतारुकान्दं निरवधि भजे नित्यानन्दं भजनतारुकान्दं भजे नित्यानन्दं भजनतारुकान्दं निरवधि भजे नित्यानन्दं भजनतारुकान्दं निरवधि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे எல்லாரும் ஹரே ராம हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yellow. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जय श्री नित्यानंद प्रभु की जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय नित्यानंद जय अद्वैत जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे योऽन्तः प्रविश्य वाचमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत् अखिल शक्तिधरस्वधाम्ना
अन्यां तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं पान्त्वस्मान् पुरुहूत वैरिबलवन्मातङ्गमाद्यद्घटा कुम्भोच्छात्रि विपाटनादि कपटु प्रत्येक वज्रायिताः श्रीमत्कण्ठीरवास्य प्रदसुनकरा धारिदाराति दूर प्रध्वस्तत्वान्तशान्त प्रवितत मनसा भाविता भूरिभागैः. हरे कृष्ण. நமஸ்காரம். ஸோ இன்று பகவான் நித்யானந்த பிரபுனுடைய அவதார திருநாள், நித்யானந்த திரையோதசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உயர்ந்த திருநாள். சைத்தன்ய மகாபிரபு நவதீபத்துல இந்த கலியுகத்தினுடைய தர்மத்தை பாதுகாப்பதற்காக தோன்றினார். சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு முன்னாடி 12 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நித்யானந்த பிரபு தோன்றினார். இப்ப நான் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தெல்லாம் கவனமா கேளுங்க. இறுதியில இதுக்கு ஒரு வினாடி வினா நிகழ்ச்சி இருக்கும். நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்போம். பதில் சொல்றவங்களுக்கு மகாபிரசாதம் பிரைஸ் இருக்கு. அதனால கொஞ்சம் கவனமா எல்லாரும் கேளுங்க. ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு 12 வருடத்துக்கு முன்னாடி யார் பிறக்கிறது? நித்யானந்த பிரபு தோன்றுகிறார். ஏக சக்கர அப்படின்ற ஒரு இடத்துல தோன்றுகிறார். ராதாதேஷ் அப்படின்னு சொல்றது உண்டு. இது ராதாதேஷ் அப்படின்னு ஏன் சொல்றாங்க அப்படின்னா வறண்ட நிலம். ராதாதேஷ் அப்படின்னா வறண்ட நிலம். இப்ப நம்ம பங்களாதேஷ் சொல்றோம் இல்லையா, அதான் ராதாதேஷ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ அந்த இடத்துல ஹதாய் பண்டிட், ஹதாய் ஓஜ பண்டிட் அப்படின்றவருக்கும் பத்மாவதி அப்படின்றவருக்கும் மகனாக பிறக்கிறார். நித்யானந்த பிரபு பிறந்த உடனே அவருக்கு ராம அப்படின்னு பெயர் வைக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் நித்யானந்த அப்படின்ட்டு பெயர் வைக்கிறாங்க. நித்யானந்த பிரபு பிறந்த உடனே அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் பாக்குறாங்களாம். பார்த்தா அவர் குழந்தை மாதிரியே தெரியலையா. பார்த்தா எப்படி இருக்காருன்னா வெண்ணெய் பொம்மை மாதிரி இருக்காரு. வெண்ணெயில ஒரு பொம்மை செஞ்சா எப்படி இருக்குமோ அது போல உருக்கிய வெள்ளை நிறத்துல பொம்மை மாதிரி அழகா சிரிச்சிட்டு இருக்காரு. ஒரு சிலர் பார்த்துட்டு டே இது குழந்தை இல்லடா, இது வெண்ணெய் பொம்மைடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சிட்டு இருக்கவங்களாம் இருக்காங்களாம். ஸோ அப்படி வெண்ணெய் பொம்மை மாதிரி நிதாய் அப்படின்ற நித்யானந்த பிரபு தோன்றினார். அவர் பலராமனுடைய அவதாரமா இருக்கிறதுனால சின்ன வயசுல இருந்தே அவருக்கு கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் மேல அதீத பிரீத்தம் இருந்தது. சின்ன வயசுல இருந்து என்ன பண்றாரு, அவர் எப்பயுமே கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டு கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் என்ன பண்ணுவாராம், எல்லாரும் அரங்கேற்றம் பண்ணிக்கிட்டு விளையாடிக்கிட்டே இருப்பாங்களாம். ஸோ இப்படியாக அவர் என்ன பண்றார், தன்னுடைய பால்ய லீலைகளை செஞ்சுட்டு இருக்கார். அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும், ஏகச்சக்கர கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும் தன்னுடைய பசங்களை விட யார் மேல விருப்பம் அதிகமா இருக்குமா, நித்யானந்தர் மேல விருப்பம் அதிகமா இருக்குமா. ஏன்னா அங்க இருக்கிறது யாரு, பகவான் இல்லையா. நம்ம கிட்ட பிரகலாத மகாராஜர் இந்த ஒரு கொஸ்டின் கேட்பார். இந்த கொஸ்டின், இந்த உலகத்திலேயே உங்களுக்கு பிரியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறார். ஒருத்தங்க கிட்ட கேட்டோம் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விஷயம் சொல்லலாம். உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னது, உங்களுக்கு ரொம்ப பிரியமான விஷயம் என்னது அப்படின்னு கேட்டானா அவன் சொல்லலாம், என்னுடைய காரதாசன் எனக்கு ரொம்ப பிரியம், என்னுடைய மொபைல் தாசன் எனக்கு பிரியம், என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய குழந்தைகள், என்னுடைய கணவன், என்னுடைய சொந்தக்காரங்க, என்னுடைய வீடு, என்னுடைய ட்ரெஸ், என்னுடைய ஹேர் ஸ்டைல் இல்லையா, இதெல்லாம் எனக்கு பிரியமானதுன்னு சொல்லலாம். ஆனா இறுதியில் அவர் சொல்றாரு, இந்த உலகத்துல ஒரு மனிதனுக்கு பிரியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா, அவன் தான் இல்லையா. ஒருவனை காப்பாற்றிக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல என்ன பண்றான், அவனை தான் முதல்ல காப்பாற்றிக்கொள்வான் இல்லையா. இந்த உடல் தான் நமக்கு ரொம்ப பிரியமான விஷயமா இருக்கு. ஏன் இந்த உடல் பிரியமான விஷயமா இருக்கு ஒரு மனிதனுக்கு அப்படின்னா, ஏன்னா இந்த உடலுக்குள்ள என்ன இருக்கு, ஆத்மா இருக்கு. ஆத்மா இல்லாத உடம்புல யாருக்காவது பிரியம் வருமா, வரவே வராது. ஸோ இந்த உடம்புக்குள்ள ஆத்மான்னு ஒண்ணு இருக்கிறதுனால அவர்களுக்கு பிரியம் வருது. ஸோ ஆத்மான்னா என்னது, பகவானுடைய ஒரு அம்சம் தான். அப்ப இந்த உலகத்துல ஒருவன் எதை பிரியப்படுறான் அப்படின்னா ஆன்மீகத்தை தான் பிரியப்படுறான். அவனுக்கு தெரியல அவன் ஆன்மீகத்தை தான் பிரியப்படுறான்னு தெரியாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், ஜட உடலை பிரியப்பட்டு இருக்கான். ஆனா உண்மையில நமக்கு ரொம்ப பிரியமான விஷயம் நம்முடைய ஆத்மா தான். ஏன் அந்த ஆத்மா ரொம்ப பிரியமான விஷயமா இருக்கு, இந்த ஆத்மாவானது பரமாத்மாவுடைய அம்சமா இருக்கிறதுனால இந்த ஆத்மா பிரியமான விஷயமா இருக்கான். ஸோ அப்ப இயற்கையான விஷயம்தான் இந்த பலராமன் சொல்லக்கூடிய இந்த நித்யானந்த பிரபு, அந்த கிராம மக்கள் எல்லாரும் பிரியப்படுறது ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம்தான். எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, அவர் மேல அவ்வளவு பற்று கொண்டு இருக்காங்க. அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு சன்னியாசி என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அங்க அவருடைய வீட்டுக்கு வராங்க, ஏக சக்கர தாமுக்கு வராரு. அங்க போய் நிதாய் அவங்க வீட்டுல, ஹடாய் பண்டிட்டோட வீட்டுல தங்கிட்டு இருக்காரு. சேவெல்லாம் பண்றாங்க சன்னியாசிக்கு. சேவெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த சன்னியாசி ஊர்ல இருந்து கிளம்புறார். கிளம்பும் போது அந்த அப்பா இருக்கார் இல்லையா, ஹடாய் பண்டிட்டு இருக்காரு இல்லையா, அவர் கேட்கிறார், சுவாமி உங்களுக்கு என்ன நாங்க செய்யணும், இன்னும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். நீங்க என்ன கேட்டாலும் நாங்க
கொடுக்க தயாரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டார். இந்த வார்த்தைய எங்கேயும் எப்பயும் உபயோகப்படுத்திடாதீங்க. ஏன்னா நம்ம பகவான் கிடையாது இல்லையா. நான் எதை வேணா கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா மாட்டிப்போம். அப்படி வாக்கு கொடுத்துதான் தசரதன் மாட்டிக்கிட்டான் இல்லையா. அப்படி வாக்கு கொடுக்க கூடாதான். சோ இங்க என்ன பண்ணிட்டாரு, ஹதாய் பண்ணிட்டு சொல்லிட்டாரு, உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நான் கொடுக்குறேன், தயாரா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். சொன்ன உடனே அவர் சொன்னாரு, நானே சன்னியாசி, எனக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை, நான் ஊரா சுத்திட்டு இருக்கேன், என்னுடைய கமண்டலத்துல என்னுடைய தண்ணி பாட்டுல என்னுடைய ஜபமாலைய என்னுடைய துணியை தூக்கிட்டு போறதுக்கு ஒரு ஆள் தேவைப்படுது, உங்க பையனை அனுப்பிச்சு வச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அவருக்கா இந்த வார்த்தை கேட்ட உடனே இடி தலையில விழுந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. என்ன சுவாமி சொல்றீங்க, என்கிட்ட இருக்கிறது ஒரே ஒரு பையன் இல்லையா, அவனை நாங்க கண்ணு மாதிரி வச்சு பாத்துக்கிறோம், எனக்கு கண் இல்லையா அவனை எப்படி சுவாமி அனுப்புறது, மேல என் பையனுக்கு துணி எல்லாம் துவைக்க தெரியாது சுவாமி, நான் வேணா வரட்டா, கூட்டிட்டு போய் பிரயோஜனமே இல்லை, பையனை கூட்டிட்டு போயிட்டும், துணி துவைச்சு சொல்றான்னா துணி துவைக்க மாட்டான், அப்படியே வச்சு பார்த்துட்டே இருப்பான், சோ அவனை கூட்டிட்டு போக வேண்டாம், என்ன கூட்டிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவர் கேட்கிற மாதிரி இல்ல, கொடுத்த வார்த்தை தான், உன் பையனை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அங்க ஊர் மக்கள் எல்லாம் ஒன்று கூட்டிட்டாங்களாம், எல்லாம் ஒன்று கூட்டி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, எல்லாரும் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, நீங்க என்ன பண்ணாதீங்க, நித்யானந்தரை கூட்டிட்டு போகாதீங்க, ஏன் பையனை கூட்டிட்டு போங்க. ஒருத்தர் வந்து சொல்றாரு, எனக்கு 5 பசங்க இருக்காங்க சாமி, 5 பேரையும் வேணா கூட்டிட்டு போங்க, நித்யானந்தரை விட்டுட்டு போயிருங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்றாரு. இன்னொருத்தர் சொல்றாரு, எங்க வீட்டோட சேர்த்து நாங்களே வந்துடுறோம் இல்லையா, குடும்பத்தோட நாங்க வந்துடுறோம், உங்களுக்கு சேவை பண்றதுக்கு நித்யானந்தம் மட்டும் கூட்டிட்டு போகாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் சொல்றாங்க. அவர் கேட்கிற மாதிரி கிடையாது, கிளம்பிட்டார். நித்யானந்த பிரபு என்ன பண்றாரு, அப்பயே கிளம்பிட்டார். அப்ப அவருக்கு 12 வயது ஆகுது. சோ 12 வயது இருக்கும்போது அவர் என்ன பண்றார், சைத்தன்ய மகாபிரபு அங்க தோன்றிட்டார். சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றிட்டார் அப்படின்ற விஷயம் கேள்விப்பட்டவன் என்ன பண்றார், அவர் வீட்டுல இருந்து கிளம்பிட்டார், நம்மளை வேலைக்கு பார்க்க போறோம்னு சொல்லிட்டு அவர் கிளம்பிட்டார். போனவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அடுத்த 20 வருஷம் கன்னியாகுமரியில இருந்து ஹிமயமலை வரைக்கும் என்ன பண்றாரு, நடந்தே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா எல்லா தீர்த்த யாத்திரையும் போறாங்க. 20 வருஷம் தீர்த்த யாத்திரை போறாங்க. தீர்த்த யாத்திரையில நிறைய கோயில்களுக்கு போறாரு, பிருந்தாவனம் போறாரு, எல்லா விதமான க்ஷேத்திரத்துக்கு போறார். நித்யானந்த பிரபு தானே, பலராமுடைய அவதாரம் தானே, ஹரிநாமத்தை தானே பிரச்சாரம் பண்ண வந்தாங்க. ஆனா இந்த 20 வருஷமும் நித்யானந்த பிரபு வாயவே திறக்கவே இல்லையா. யார்கிட்டயும் நான் போய் உட்காந்து பிரச்சாரம் பண்ண போறேன், உட்காருங்க எல்லாரும், நான் உபதேசம் கொடுக்குறேன், லெக்சர் கொடுக்குறேன், எல்லாரும் உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணல, யாரையுமே உட்கார வச்சு உபன்யாசம் எல்லாம் கொடுக்கலையா. ஹரிநாமத்தை பத்தி யாருக்கும் பிரச்சாரம் பண்ணவே இல்லையா. காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது, தன்னுடைய தலைவராகிய சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்ப இந்த நாம சங்கீர்த்தன இயக்கத்தை தொடங்குறாரோ அப்பதான் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ற எண்ணத்துல இருக்காரு. சோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், சேவை அப்படிங்கிறது நாம தான் தோன்றித்தனமா செய்யறது கிடையாது, நம்மை விட உயர்ந்த ஒரு பக்தர் சொல்லி செஞ்சோன்னா அதுக்கு பேர் என்னது, சேவை அப்படிங்கிற விஷயத்தை அவர் காட்டுறார். சோ அப்படி நித்யானந்த பிரபு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா 20 வருடம் என்ன பண்றாரு, அவரு யாரெல்லாம் எந்திரிச்சு வெளில போகணுமோ போயிருங்க, யாரெல்லாம் எந்திரிச்சு போகணுமோ போயிடலாம். இப்ப இல்ல நிறைய பேர் எந்திரிச்சு நடுவில் போயிட்டு இருக்காங்க. மாதாஜிஸ் பிரபுஜிஸ் யாரெல்லாம் எந்திரிச்சு போகணுமோ போகலாம். இப்ப இன்டர்வல் டைம். எங்களுக்கு நித்யானந்த பிரபு பத்தி கேட்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது, எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், நாங்க வேற வேலையை பார்க்க போறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கிளம்பலாம். நீங்க இல்ல சர்வீஸ் இருந்தா கிளம்பலாம். ஓகே, அவ்வளவுதானே, சரி. சோ அப்படி நித்யானந்த பிரபு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, தன்னுடைய நாதனாகிய தன்னுடைய தலைவராகிய சைத்தன்ய மகாபிரபு பிரச்சாரத்தை ஆரம்பிக்காத வரைக்கும் அவர் என்ன பண்ணவே இல்லை, தான் பிரச்சாரத்தை ஆரம்பிக்கவே இல்லை, வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தார். சைத்தன்ய மகாபிரபு தொடங்குவதற்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தார். நித்யானந்த பிரபு யாரு அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி சொல்றார், பகவானுக்கு 3 விதமான சக்திகள் இருக்கு. என்னென்ன சக்திகள் இருக்கு, சந்தினி, சம்வித், ஹ்லாதினி அப்படின்னு 3 விதமான சக்தி இருக்கு. இதுல சம்வித் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குது அப்படின்னா ஞானத்தை குறிக்கக்கூடியது. சாந்தினி அப்படிங்கிறது மொத்த பிரபஞ்சத்தையும் உருவாக்குறதுக்கு தேவையான சக்தி. 3 சக்திகள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பகவானுக்கு ஆன்மீக சக்திகள்ல 3 விதமா சொல்லப்படுது. ஒன்று சம்வித், சந்தினி, ஹ்லாதினி அப்படின்னு 3 விதமான சக்திகள் இருக்கு. சோ அதுல இந்த சந்தினி அப்படிங்கிற சக்தி என்ன செய்யும் அப்படின்னா பகவானுடைய லோகங்களா மாறும். பகவானுடைய ஆன்மீக உலகங்கள் இருக்குல்ல, அது எல்லாமே எதனால சக்திகள் ஆக்கப்பட்டிருக்கு,
சந்தினி அப்படின்ற சக்தினால் ஆக்கப்பட்டிருக்கு. அதுக்கப்புறம் வர்றது சம்வித் சக்தி. சம்வித் சக்தி அப்படிங்கிறது பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகளை சொல்லக்கூடிய ஞானத்தை உண்டுபடுத்தக்கூடிய சக்தி சம்வித் சக்தி. மூன்றாவது வர்றது என்னது? ஹ்லாதினி சக்தி. ஹ்லாதினி சக்தி அப்படிங்கிறது பகவானுடைய ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய சக்தி. சோ இப்ப உங்களுக்கு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா, இப்ப இந்த கோயில் இருக்கு இல்லையா? இந்த கோயில் அப்படிங்கிறது என்னது? எந்த சக்தியால் ஆக்கப்பட்டிருக்கு? இப்ப சொன்ன 3 சக்தியில எந்த சக்தியால் ஆக்கப்பட்டிருக்கு? சந்தினி சக்தி இல்லையா? சந்தினி சக்தி அப்படிங்கிறது இது ஆன்மீக உலகம். இந்த கோயில் அப்படிங்கிறது ஆன்மீக உலகம். சோ இந்த கோயில் அப்படிங்கிறது சந்தினி அப்படிங்கிற சக்தியால் ஆக்கப்பட்டிருக்கு. இப்ப கோயிலுக்குள்ள வந்த பிறகு நம்ம என்ன கத்துக்கிறோம்? பகவானை பற்றிய நாமம் ரூபம் குணம் லீலைகளை பற்றிய ஞானத்தை என்ன பண்றோம்? கேட்டு கற்றுக்கிறோம். கோயிலுடைய நோக்கம் என்னதான்? பகவானை பற்றிய ஞானத்தை கேட்டு புரிந்து அதன் பிரகாரம் நடக்கிறது இல்லையா? சோ அப்ப இங்க வரதே நம்ம ஞானத்தை பெறுவதற்காக வரும். சோ அப்ப இந்த ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடிய சக்திக்கு பேர் என்ன சொல்றோம்? சம்வித் அப்படின்னு சொல்றோம். மூன்றாவது ஹ்லாதினி சக்தின்னு சொல்றோம். ஹ்லாதினி சக்தி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, நம்ம இந்த ஆன்மீக செயல்பாடுகள் ஈடுபடும் போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? ஆனந்தம் கிடைக்குது இல்லையா? இந்த ஆனந்தம் அப்படிங்கிறது வரது ஹ்லாதினி சக்தி அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த ஹ்லாதினி சக்தியினுடைய வெளிப்பாடு தான் யாரு? ராதாராணி இல்லையா? அப்ப இந்த சம்வித் சக்தியாகவும் சந்தினி சக்தியாகவும் என்ன பண்றாரு? பலராமர் தோன்றி பகவான் இந்த லீலைகளை செய்வதற்கு என்ன பண்றாரு? மொத்த பிரபஞ்சத்தை என்ன பண்றாரு? முதல்ல அவரு உருவாக்குறார். உருவாக்குன பின்னாடி அவர் லீலைகள் செய்வதற்கு எல்லா விதமான துணைகளையும் புரிகிறார். பகவான் நடக்கணும் அப்படின்னு என்ன பண்றாரு? பலராமர் அவருக்கு குடையா மாறுகிறார். நடந்து போனார், அவர் உட்கார்ந்தார் அப்படின்னா அவருக்கு சிம்மாசனா மாறுகிறார். அவர் படுக்கணும்னு நினைச்சாருன்னா அவருக்கு படுக்கையா மாறுகிறார் இல்லையா? சோ இப்படி பகவானுடைய சேவைக்கு உதவிகரமா என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு? பலராமர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நித்யானந்த பிரபு இயங்கிட்டு இருக்கார். இது பத்துமா? பகவானுக்கு அவர் சேவை செஞ்சா மட்டும் பத்துமா? என்ன பத்தாது. என்ன பண்ணும்? அப்ப எல்லா ஆத்மாக்களையும் எப்படியாவது பகவானுடைய சேவையில கொண்டு வரணும். அப்ப ஆத்மாக்களுக்கு என்ன கொடுக்கணும்? பகவானை பற்றிய ஞானத்தை கொடுக்கணும். அந்த ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடிய சக்தி அதனால கொடுக்கிறாரு சம்வித் அப்படின்ற சக்தியில கொடுக்கிறார். சோ அப்ப பலராமர் நித்யானந்த பிரபு யாரு அப்படின்னா சம்வித் சக்தியினுடைய விரிவங்கம். நாம் சொல்லக்கூடிய குரு பரமாத்மா இவங்க எல்லாருமே இந்த சம்வித் அப்படின்ற சக்திக்குள்ள தான் வராங்க. இப்படியாக ஆதி குருவா என்ன பண்றாரு? நமக்கு பலராமர் இருக்கார். அவர் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? நித்யானந்த பிரபு அப்படின்னு சொல்றோம். அதே பலராமர் தான் இந்த கலியுகத்துல நித்யானந்த பிரபு வரார். அவருக்கு ஏன் ஆதி குருன்னு பேர் வச்சாங்க? குருன்னு பேர் வச்சா போதும் இல்லையா? ஏன் அவருக்கு ஆதி குருன்னு பேர் வச்சாங்க? கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும் அப்படின்னு சொல்றது உண்டு. கிருஷ்ணர் தான் எப்படிப்பட்ட குருவா இருக்காரு? ஜெகத்குருவா இருக்கார். இந்த உலகத்துக்கே அவர் தான் குருவா இருக்காரு. தேனே பிரம்ம ஹிருதாய ஆதி கவையே அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி மொத்த பிரபஞ்சத்துக்கும் பிரம்மாவுக்கும் குருவா இருக்கக்கூடியவர் கிருஷ்ணர். அவர் தான் குரு, ஜெகத்குரு. ஆனா பலராமர் எப்படி இருக்காரா? ஆதி குருவா இருக்காரா? ஏன் பலராமருக்கு ஆதி குருன்னு பேர் வந்தது அப்படின்னா, பலராமர் தான் கிருஷ்ணருக்கே குருவா இருக்காராம். நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா லக்ஷ்மணனுடைய லீலையில பார்த்தாலும் சரி, இல்ல பலராமருடைய லீலைன்னு எடுத்து பார்த்தாலும் சரி, இல்ல நித்யானந்த பிரபுடைய லீலையில பார்த்தாலும் சரி, இவங்க 3 பேர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பகவானுக்கு என்ன பண்றாங்க? சொல்லி கொடுக்குறவங்களா இருக்காங்க. உங்களுக்கு உதாரணம் சொல்லும் போது புரியும். லக்ஷ்மணர் என்ன பண்றாரு? ஒரு கட்டத்துல ராமரையே காப்பாத்திட்டார். அதனால குருன்னு சொல்லி சொல்றோம். லக்ஷ்மணனே ஒரு முறை ராமர் குருவா நடந்துகிட்டார். எப்ப நடந்துகிட்டார் அப்படின்னா, ராமருடைய மிக முக்கியமான ஒரு குணம் என்ன குணம் அப்படின்னா கருணை அப்படின்ற ஒரு குணம். 2வது தான் மனிதனா வந்திருக்கார். சோ மனிதனா வந்த ஒரு சமயம் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா திடீர்னு கடவுளா மாறிட்டார். கடவுளா மாறிட்டு என்ன பண்ணார்? திடீர்னு சொன்னாரு, சமுத்திரத்தை நான் என்ன பண்ண போறேன்? இப்ப வத்தடிக்க போறேன், குடுறா அந்த வில்ல அம்பன்னு சொல்லி கேட்டார். அப்ப ராமருடைய வேஷம் என்ன போகுது? இப்ப கலைய போகுது. அப்ப ராமர் வந்து காப்பாத்திட்டார் லக்ஷ்மணன். லக்ஷ்மணன் சொல்லிட்டார், அண்ணா கோவம் நீங்க படக்கூடாது, கோவம் நான் தான் படுவேன், அப்பப்ப நீங்க படக்கூடாது, நீங்க கருணை கொடுக்கறதுக்காக வந்துருக்கீங்க, இப்ப நம்ம மனுஷ பிறவில இருக்கோம், மனுஷ லீலையில் இருக்கோம் அப்படின்னு கிள்ளி கொடுத்து பக்கத்துல சொல்றாரு. சுவாமி கொஞ்சம் அடக்கமா இருங்க, நீங்க ராமர் வந்து நாராயணா பேச ஆரம்பிச்சிட்டீங்க, ராமர் ராமரா பேசுங்க, மனுஷனா இருக்கும், மனிதனை போல் நடந்துக்கோங்கன்னு சொல்லி என்ன பண்றாரு? ராமரை ஞாபகப்படுத்துறார். சோ குருவா இருந்து அங்க சொல்லி கொடுக்குறார். கிருஷ்ணாவதாரத்துல சொல்லவே வேண்டாம் இல்லையா? கிருஷ்ணாவதாரத்துல எப்ப பார்த்தாலும் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாரு? கிருஷ்ணருக்கு சொல்லி கொடுத்து, டே
கிருஷ்ணா சும்மா இருடா, எப்ப பார்த்தாலும் பாம்பை பிடிச்சி விளாடுறது, கிளிய பிடிச்சி வெட்டுறது, போய் குதிரையை பிடிச்சி தூக்கி போடுறது, இதே விளையாட்டாலாம் உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் என்ன பண்றாரு, பலராமர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு அண்ணனா இருந்து உபதேசம் கொடுத்துட்டே இருப்பார். கடைசியில போர்க்களத்தை முடியும் போது கூட உபதேசம் கொடுக்க வந்தார். அதுக்கப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபு அப்படின்னு லீலையில வரும் பொழுது நித்யானந்த பிரபு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு வைக்கிறார். ஏன்னா நான் பொதுவா சொல்றோம், சைத்தன்ய மகாபிரபு அப்படின்னா அவருடைய குணம் என்ன, முக்கியமான குணம் கருணை அப்படிங்கிறது இல்லையா. சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய மிக முக்கியமான ஒரு குணமே கருணை தான். ஒரு கட்டத்தில் என்ன பண்றாரு, அந்த கருணை அவரு மறந்து போயிட்டாரு. எட்ரா அந்த சுதர்சனத்தை, வெட்ரா அந்த ஜகாய மதாயன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, உடனே கிடுகிடுன்னு ஓடி வந்துட்டார், கோவத்துல வந்துட்டார். அப்ப காலை பிடிச்சி என்ன பண்றாரு, நித்யானந்த பிரபு நிறுத்திட்டார். அவர் சொல்றாரு, இது கருணா அவதாரம், இது தண்டனை கொடுக்கறதுக்காக கிடையாது, நீங்க இந்த மாதிரி நடந்துக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்றாரு, அவரு சரி பண்ணிட்டார். அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபுவா வச்ச பெருமை யாருக்கு சேரும், நித்யானந்த பிரபு தான் சேரும். நித்யானந்த பிரபு இல்லைன்னா என்ன இருக்கும், சைத்தன்ய மகாபிரபு கல்கியா மாறி இருப்பாரு இல்லையா. சைத்தன்யா இருக்க மாட்டாரு, கல்கியா மாறி இருப்பாரு. அப்புறம் நம்மளுக்கு இந்த ஹரிநாமம் கிடைச்சிருக்காது, நம்ம யாரும் உத்தாரணம் நடந்திருக்காது. ஸோ அப்ப நித்யானந்த பிரபு ஆதி குரு அப்படின்னு சொல்றதுக்கான காரணங்களா இப்படி பல்வேறு காரணங்களை பார்க்க முடியும். சரி, பகவான் என்ன பண்றார், சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருக்கு 24 வயது இருக்கும் போது கட்டுவா அப்படின்னு இடத்துல என்ன பண்றாரு, போயிட்டு சன்னியாசம் எடுத்துறதுக்காக போயிட்டார். உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். என்ன பண்றாரு, இரவோட இரவாக என்ன பண்றாரு, கங்கையில குதிக்கிறார். கங்கையில குதிச்சு நிர்தயா கட் அப்படின்ற இடத்துல என்ன பண்றாரு, கங்கையில குதிச்சு கங்கையை கடந்து போயிட்டு அந்த பக்கம் கேசவ பாரதி அப்படின்ற ஒரு சன்னியாசியை பாக்குறார். பார்த்துட்டு எனக்கு சன்னியாசம் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கிறார். அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு வயசு எவ்வளவு, 24 வயது. ஸோ 24 வயது அவருக்கு மனைவி இருக்காங்க. இருந்தாலும் தன்னுடைய பிரச்சார நோக்கத்திற்காக என்ன பண்றாரு, சின்ன வயசுலயே எல்லாத்தையும் தியாகம் செஞ்சுட்டு அவர் சன்னியாசம் எடுத்துக்க போயிட்டார். சன்னியாசம் எடுத்துக்கிட்டு 1510 வருடம் 1510 ஜனவரி 14 கட்டுவா அப்படின்ற இடத்துல கேசவ பாரதி அப்படின்ற ஒரு சன்னியாசினால சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்ணாரு, சன்னியாசம் வாங்கிட்டார். என்ன பேர் கிடைச்சது அவருக்கு, கிருஷ்ண சைத்தன்யா இல்லையா. அவர் பேரு கிருஷ்ண சைத்தன்யா அப்படின்ற பேரோட மாறினதுக்கு அப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபுக்குள்ளார ஒரு ஆனந்தம் வந்துடுது. என்ன பண்ணிட்டார், உடனே சன்னியாசம் எடுத்த உடனே எல்லாத்தையும் மறந்து போயிட்டார். அவர் சன்னியாசம் எதுக்கு எடுத்துக்கிட்டாரு, சைத்தன்ய மகாபிரபு சன்னியாசம் எதுக்கு எடுத்துக்கிட்டாரு, பிரச்சாரம் பண்றதுக்காக. அவர் கிரகஸ்தனா இருந்து பிரச்சாரம் பண்ணும் போது, இவனா வெள்ளை வேஷ்டி கட்டின பையன், இவன் கிட்ட என்ன போய் நம்ம கேட்க வேண்டியது இருக்கு இல்லையா. பொதுவா நம்மளுக்கு அந்த பாவம் இருக்கும். இப்ப நம்ம இஸ்கான்லயே கூட யாராவது காவி வேஷ்டி கட்டிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா, ஓ பெரியவர் அப்படி வந்திருக்காரு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம். வெள்ளை வேஷ்டி தானே, நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச பிரபுதான். இப்ப சமீபத்தில் நாங்க வந்து சென்னைக்கு போயிருந்தோம். அங்க வந்து ஒரு கிளாஸ் நடந்துச்சு, ஸ்ரவணோத்சவம் அப்படி நடந்தது. ஸோ அங்க வந்து பானு மகாராஜ் பேசினாரு. அதுக்கப்புறம் கௌரங்க தர்ஷன் பிரபு பேசினாரு. அதுக்கப்புறம் கௌரங்க பிரபு பேசினாரு. அதுக்கப்புறம் பல்ராம் சக்தி பிரபு அப்படின்னு ஒருத்தர் பேசினார். பல்ராம் கோவிந்த பிரபு இங்க இருக்காரு, அங்க பல்ராம் சக்தி பிரபு இருக்காரு இல்லையா. அவர் வெள்ளை வேஷ்டி கட்டின பிரபு தான், ரொம்ப சின்ன பிரபு தான் இல்லையா, ரொம்ப சின்ன குள்ளமா இருப்பார். ஒரு பேசும்போது சரி வெள்ளை வேஷ்டி கட்டியிருக்காரு, ஏதோ கேட்டிருக்காங்க, சான்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, கொடுத்துருப்பாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நாங்க போய் உபன்யாசம் கேட்க ஆரம்பிச்சோம். அங்க நடந்த கிளாஸ்லயே அவருடைய கிளாஸை போல எந்த கிளாஸுமே இல்லைன்ட்டு எல்லாரும் பாராட்டிட்டாங்க. அதுவும் அவருடைய கிளாஸ், அவருடைய வகுப்பு வந்து மற்ற வகுப்பெல்லாம் 1 மணி நேரம் இருக்கும், 1.5 மணி நேரம் இருக்கும். இந்த பல்ராம் சக்தி பிரபுடைய கிளாஸ் குறைஞ்சபட்சம் 3 மணி நேரம் இருக்கும். ஸோ 3 மணி நேரம் உட்காந்து எல்லாரும் கேட்டாங்க. நீங்கெல்லாம் யோசிச்சு பார்க்கலாம், 1/2 மணி நேரம் கேட்டாவே எங்களுக்கு எப்ப ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சப்தம் கேட்கலாம்னு நம்ம நினைப்போம். ஆனா அங்க 3 மணி நேரம் உட்காந்து உபன்யாசம் கேட்டாங்க. யாரும் தன்னுடைய இடத்துல இருந்து நகரவே இல்லை. அப்படி எல்லாத்தையும் கட்டி போட்டுட்டார். ரொம்ப ஆச்சரியம் என்ன பண்ணாரு, பேசினார். அவர் பேசின விஷயமும் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம். என்னது, நாம் செய்யக்கூடிய பக்தி தூய பக்தி தானா அப்படிங்கிற தலைப்பு. நாம் செய்யக்கூடிய பக்தி தூய பக்தி தானா, இதுதான் தலைப்பு. ரொம்ப சுவாரஸ்யமான தலைப்பு இல்லையா. ஏன்னா நமக்கு தெரியணும்ல நம்ம செய்யற எப்படிப்பட்ட பக்தின்னு சொல்லிட்டு. இந்த விஷயத்த அவர் ரொம்ப நல்லா பேசினாரு. ஸோ ஏன் சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா, பொதுவா வெள்ளை வேஷ்டி அப்படின்னா பெருசா யாரும் யோசிக்கிறது கிடையாது. நம்ம ஊர் பையன் தானே அப்படின்னு நினைச்சுப்பாங்க. லோக்கல் என்ன சொல்றது, உள்ளூர் சரக்கு விலை போகாதுன்னு சொல்லி சொல்ற மாதிரி, நம்ம ஊர் பையன் தானே இவன் சொல்றத போய் கேட்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருமே சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றதை கேட்கவே இல்லை. அதனால என்ன பண்ணாரு, அவரு பிரச்சாரம் செய்வதற்காக என்ன பண்ணாரு, வேற ஊருக்கே போயிட்டாரு, சன்னியாசம் எடுத்துக்கிட்டார். சன்னியாசம் எடுத்தாருல்ல,
எடுத்து அடுத்தது என்ன பண்ணிருக்கணும், பிரச்சாரத்துக்கு போயிருக்கணும்ல, போல கிடு கிடு கிடுன்னு ஓடுறாரு. ஹே கிருஷ்ணா ஹே கிருஷ்ணா நான் வந்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு விருந்தாவனத்தை நோக்கி ஓடுறாரு. எல்லாரும் பாக்குறாங்க, என்னடா அது, இவர் வாங்கினது எதுக்காக வாங்கினாரு, பிரச்சாரத்துக்காக வாங்கினாரு, இப்ப எங்க ஓடிட்டு இருக்காரு, விருந்தாவனத்துக்கு ஓடிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்துட்டு இருந்தவர் நித்யானந்தவர் பாக்குறாரு. பார்த்துட்டு மெதுவா அந்த பக்கம் மாடு மேய்க்கிற பசங்க எல்லாம் இருந்தாங்க, அந்த பசங்களை மெதுவா கூப்பிட்டாரு. கூப்பிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து கேட்பாரு, விருந்தாவனத்துக்கு எந்த பக்கம் போகணும்னு சொல்லி கேட்பாரு. நீங்க என்ன பண்ணு, இந்த கங்கையை காட்டி இந்த பக்கமா போங்க, விருந்தாவனம் வந்துடும் சொல்லிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதே போல சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்ணாங்க, வந்து அந்த இடையில கிட்ட கேட்கிறாங்க, அந்த கோபர்களை பார்த்து கேட்கிறாரு, விருந்தாவனம் எங்க, விருந்தாவனம் எங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு. தோ இங்க தெரியுது இல்ல, இதான் யமுனை, கங்கையை காட்டி தோ இதான் யமுனை, இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் எப்படி நடந்து போனீங்கன்னா விருந்தாவனம் வந்துடும் அப்படின்ட்டாரு. சைத்தன்ய மகாபிரபு ஆஹா விருந்தாவனத்துக்கே வந்துட்டோம், விருந்தாவனத்தை பாத்துறோம்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வேகமா ஓடி வராராம். ஓடி வந்தனா அங்க நடுவுல அத்வைத ஆச்சாரியார் வராரு. அத்வைத ஆச்சாரியார் பாக்குறாரு, ஏ அத்வைதா நீ எப்ப விருந்தாவனத்துக்கு வந்த அப்படின்னு கேட்கிறாரு. நம்மளுக்கு ஒரு சில ஷாக் கொடுப்பாங்கல்ல, நமக்கு முன்னாடியே போய் நின்று இருப்பாங்க இல்லையா, அது போல நீ எப்ப விருந்தாவனத்துக்கு வந்த, நான் தான் விருந்தாவனம், நீ ஏன் விருந்தாவனம் வந்த அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அத்வைத ஆச்சாரியார் உண்மையை சொல்லிட்டார், சுவாமி இது விருந்தாவனம் கிடையாது, இது வந்து நம்ம நவதீபம் தான், இங்க பாருங்க கங்கை இருக்கு, நீங்க சாந்திப்பூர் வந்துட்டீங்க சொல்லி சொல்ற. என்னது சாந்திப்பூர் வந்துட்டேனா, ஓஹோ இந்த நித்யானந்த தான் என்னை ஏமாத்திட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கோவப்படுறாங்க. கோவப்பட்டுட்டு சரி ஏமாத்திட்டாங்க, இனிமேல் என்ன பண்ண முடியும், ரெண்டு பேரும் என்ன பண்றாங்க, கௌரவிதா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அத்வைத ஆச்சாரியோட வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. வீட்டுக்கு வந்துட்டு அங்க சச்சி மாதா வந்துட்டாங்க. வந்து ரெண்டு பேருக்கும் சமைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சமைக்கிறது அப்படின்னா சாதாரணமால சமைக்க முடியாது. நம்மெல்லாம் எவ்வளவு சாப்பிடுவோம், ஒரு 1/4 கிலோ சாப்பிடுவோம், 1/2 கிலோ சாப்பிடுவோம், 1 கிலோ சாப்பிடுவோம். மிச்சம் போன ரொம்ப சோத்து மூட்டையா இருந்தாலுமே கூட 2 கிலோக்கு மேல சாப்பிட முடியாது. ஆனா அங்க என்ன பண்றாங்க, சச்சி மாதா 700 கிலோ 700 கிலோ அரிசி பண்ண என்ன பண்றாங்களா, சமைச்சு வச்சிருக்காங்க. எத்தனை பேருக்கு, 2 பேருக்கு. கௌரவிதா 2 பேருக்கும் 700 கிலோ. இப்ப நீங்க கீழே கிச்சனுக்கு போங்களேன், எத்தனை கிலோ போட்டிருப்பாங்க, மிஞ்சி போனா 10 கிலோ இருக்கும். ஒரு 30 கிலோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இல்ல 50 கிலோன்னு வச்சுக்கோங்க. 50 கிலோ நம்ம எல்லாரும் உட்காந்து என்ன பண்ண வேண்டியதா இருக்கு, சாப்பிட வேண்டியதா இருக்கு. ஆனா அவங்க 2 பேருக்கும் 700 கிலோ சமைச்சாங்களாம். சமைச்சு 3 பிளேட்ல 150 மிச்சம் அப்படி என்ன பண்ணிருக்காங்க, 250 200 3 பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா 3 பிளேட்டு, ஒரு பிளேட்டு கௌரங்கருக்கு, ஒரு பிளேட்டு நித்யானந்தருக்கு, ஒரு பிளேட்டு கிருஷ்ணருக்கு நைவேத்தியம் பண்றதுக்கு 3 பிளேட்டா வச்சிருக்காங்களா. பெரிய மலை மாதிரி செஞ்சு வச்சிருக்காங்களா அரிசியை. செஞ்சு வச்சுட்டு, அரிசின்னா சாதம், அந்த சாதத்துல மேல ஒரு குழி பண்ணிருக்காங்க. மேல குழி பண்ணிட்டு அன்னைக்கு காய்ச்சின நெய் இருக்கு இல்லையா, அதை குடம் மேல இருந்து ஊத்துறாங்களாம். ஊத்துறாங்க அப்படின்னா அந்த நெய்யானது அப்படியே அந்த சாதம் முழுவதும் இறங்கி, அந்த சாதம் முழுவதும் என்ன ஆயிடுச்சா, இப்ப பாக்குறதுக்கு நல்லா மஞ்சள் கலரா, பாக்குறதுக்கு பொன் நிறமா இருக்கான். 3 மலை நிக்கிற மாதிரி இருக்கா, 3 ஸ்வர்ண மலை நிக்கிற மாதிரி இருக்கா. அப்படி நிறைய செஞ்சு வச்சுட்டாங்க. வெறும் சாதம் மட்டும் செஞ்சு வச்சா போதுமா, சுத்தி என்ன பண்ணிருக்காங்க, நிறைய காய்கறிகளை செஞ்சு வச்சிருக்காங்களாம். அது 108 வகைகள் மேல போயிருக்கான். நிறைய காய்கறிகள், நிறைய குடிக்கிறதுக்கான பானங்கள் எல்லாம் செஞ்சு வச்சிருக்காங்க. வந்து உக்காந்துட்டாங்க, சாப்பிடறதுக்கு உட்காந்துட்டாங்க. உட்கார்ந்த உடனே சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரா, இவ்வளவு கிருஷ்ணருக்கு நீங்க நைவேத்தியம் பண்றீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறாராம். சொல்லிட்டு அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு, ஒரு கிரகஸ்தனா இருந்து யார் ஒருவர் தினமும் நான் வந்து பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணுவேன் அப்படின்ற உறுதிமொழி எடுத்திருக்கானோ, அப்படிப்பட்ட பக்தனுடைய பாத தூசியை நான் என்ன பண்றேன், 100 பிறவிகள் ஆனாலும் அந்த பக்தனுடைய பாத தூசியை நான் எடுத்து தலையில வச்சுக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்றாரு. யார் சொல்றது, சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு. அதுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னது, தினசரி பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் வைக்கிறது தான். பகவானுக்கு எந்த ஒரு பக்தன் தினசரி நெய்வேத்தியம் வைக்கிறானோ அவனுடைய பாத தூசி என்னுடைய தலையில நான் வச்சுக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்றாரு சைத்தன்ய மகாபிரபு. நம்ம சொல்றோம் அதனாலதான் நான் வைக்கிறது கிடையாது இல்லையா, ஏன்னா ஏன் பாத தூசியை போய் சைத்தன்ய மகாபிரபு தள்ள வைக்கணுமா இல்லையா, அப்படி நினைக்காதீங்க. அவர் சொல்றாரு அந்த பக்தன் எப்படி உயர்ந்தவன் அப்படிங்கிற விஷயத்த காட்டுறார். அப்புறம் என்ன பண்றாங்க, எல்லாரும் சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க. சாப்பிடும் போது நித்யானந்த பிரபு சொல்றாரா, இன்னைக்கு என்ன பட்டி போட்டுருவான் போல இருக்கே, ஏன்னா நான் பயங்கர பசியோட வந்திருக்கேன், இவன் நம்ம கொஞ்சமா சமைச்சு வச்சிருக்கானு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிண்டல் பண்ணி பேசிட்டு இருக்காங்களாம். கிண்டல் பண்ணி பேசினா அத்வைத ஆச்சாரியருக்கு கொஞ்சம் கோவம் வந்துடுச்சு. கோவம்னா ரொம்ப ஜோக்கா என்ன பண்றாங்க, ரொம்ப காமனா பேசிக்கிறாங்க, சகஜமா பேசிக்கிறாங்க. அப்ப அத்வைத ஆச்சாரியர் சொல்றாரு, ஹே நீ எல்லாம் சன்னியாசின்னு பேர்ல சுத்திட்டு இருக்க இல்லையா,
நீ சந்நியாசம் வாங்குறது எதுக்கு தெரியுமா? எல்லா கிரகஸ்தர்களையும் போய் தொல்லை பண்ணி அவங்க வீட்டுல சாப்பிடறதுக்கு தான், இல்லையா? சன்னியாசின்னு என்ன பண்ணும்? என்ன கிடைக்குதோ அதை சாப்பிட்டுட்டு போகணும். வந்து எனக்கு இவ்வளோ வேணும் அவ்வளோ வேணும்னு கேட்டுருந்தா நீ சன்னியாசியா நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு அவர் திட்டுறாரு. உடனே என்ன பண்றாரு நித்யானந்த பிரபு கொஞ்சம் தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்த அந்த எச்சில் சாதத்தை எடுத்து என்ன பண்ணாருன்னா தூக்கி இப்படி அடிக்கிறார், அத்வைத ஆச்சாரியர் அடிக்கிறார். அடிச்ச உடனே அத்வைத ஆச்சாரியருக்கு கிருஷ்ண பிரேமை அதிகமாக எந்திரிச்சு என்ன பண்றாரு அவர் எந்திரிச்சு ஹரிபோல் ஹரிபோல் ஹரிபோல்னு குதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாராம். இந்த லீலை எதை காட்டுது அப்படின்னா ஸ்மார்த்த பிராமணனுடைய புத்தியும் வைஷ்ணவனுடைய புத்தியும் காட்டுது. ஸ்மார்த்த பிராமணர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நிறைய விதிமுறைகளை பின்பற்றுவாங்க, இல்லையா? இதை செய்யணும், அதை செய்யக்கூடாது, இப்படி இருக்கணும், அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு இருப்பாங்க. பட் வைஷ்ணவர்களுக்கு இதெல்லாமே பொருந்தாது. வைஷ்ணவர்கள் எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவர்கள் அப்படிங்கிற விஷயத்த காட்டக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு. ஸோ இப்படியாக என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அங்க அவரை வந்து பிரசாதம் சாப்பிட்டு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவர் சொல்லி கொடுக்கிறாரு, நீங்க சந்நியாசம் எடுத்தோடைய நோக்கமே என்னதான்? பிரச்சாரம் செய்வதற்கு. நீங்க பாட்டு விருந்தாவனம் போனா யார் இதெல்லாம் பாத்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நித்யானந்த பிரபு என்ன பண்றாரு சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார். சொன்னதுக்கு அப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒத்துக்கிட்டார். சரி நான் இங்கே இருக்கிறேன், நான் போலன்னு ஒத்துக்கிட்டார். அதுக்கப்புறம் சச்சி மாதா வந்து சொல்றாங்க, நீ என்ன பண்ணக்கூடாது, ரொம்ப தூரம் போயிடாத, பூரியில போய் தங்கிக்கோ, பூரியில தங்கி என்ன பண்ணி அங்க பிரச்சாரம் செய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஸோ இப்படியாக சைத்தன்ய மகாபிரபுவை விருந்தாவனம் போகாம நமக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்தது யாருதான்? நித்யானந்த பிரபு. ஸோ அவருடைய பிரச்சாரத்தை ஞாபகப்படுத்தியதே நித்யானந்த பிரபு தான். அவர் இல்லைன்னா இன்னைக்கு பிரச்சாரமே நம்மளுக்கு நடக்காது, இல்லையா? சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்பயோ விருந்தாவனம் போயிருப்பாரு, எல்லா பக்தர்களும் அவங்கவுங்க சதிரி போயிருப்பாங்க, ஒன்னும் பிரச்சாரம் நடந்திருக்காது. ஸோ அப்ப நித்யானந்த பிரபு சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கே ஆதி குருவா இருந்து அவருடைய தர்மத்தை என்ன பண்றாரு நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் தூரம் என்ன பண்றாங்க, நித்யானந்த பிரபு என்ன பண்றாரு சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட பூரிக்கு வரார். பூரிக்கு வரும்போது சாக்ஷி கோபால் அப்படின்ற கோயிலுக்கு வராங்க. அந்த சாக்ஷி கோபால் கோயிலுக்கு வந்து சாக்ஷி கோபாலுடைய கதை என்ன பண்றாரு நித்யானந்த பிரபு அங்க இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் சொல்றாரு. ஏன் அந்த கதை எல்லாருக்கும் சொல்றாரு அப்படின்னா ஒரு பக்தன் பகவான் மேல எந்த அளவுக்கு நம்பிக்கையோட இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த காட்டுறார். நமக்கு எத்தனை பேர் எதிரியா வந்தாலும் சரி, இல்ல எத்தனை பேர் நம்மள தப்புன்னு சொன்னாலும் சரி, நமக்கு யாருடைய வாக்கியத்து மேல நம்பிக்கை இருக்கணும்? பகவானுடைய வாக்கியத்து மேல நம்பிக்கை இருக்கணும். அப்படி உங்களுக்கு பகவானுடைய வாக்கியத்தில் நம்பிக்கை இருந்தது அப்படின்னா பகவான் என்ன பண்றாரு, உங்களுக்காக இறங்கி வந்து சாட்சி பண்றேன்னு சொல்லி சொல்றார். அது மட்டும் இல்லாம ஒரு வைஷ்ணவன் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறத காட்டுறார். வைஷ்ணவன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா தான் கொடுத்த வார்த்தை என்ன பண்ணக்கூடாதா, மீறக்கூடாது. ஒரு வைஷ்ணவன் கொடுத்த வார்த்தையை காப்பாற்றுவதற்காக சிலையா நின்று இருந்த பகவான் என்ன பண்றாரு, இறங்கி நடந்து வந்தார். ஸோ அப்ப நாமும் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எப்படி ஆனாலும் என்ன நடந்தாலும் ஒரு வைஷ்ணவனுடைய வார்த்தையை சத்தியம் பண்ணி கொடுக்கிறது எல்லா வைஷ்ணவர்கள் எல்லா பக்தர்களுடைய கடமை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த விஷயத்த காட்டுவதற்காக நம்மளுக்கு வந்திருக்கார். அதே போல பக்தர்களுடைய மனசுல எவ்வளவு கவலை இருந்தாலும் இல்ல இது நடக்கவே நடக்காது, இது முடியவே முடியாது அப்படின்னு நினைச்சாலும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், விக்கிரகத்திட்ட வந்து பிரே பண்ணலாமா. ஸோ நீங்க எப்ப வந்து பகவானுடைய விக்கிரகத்தை விக்கிரகமா பார்க்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ, பகவானா பார்க்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ, பகவான் என்ன பண்ணுவார், உங்களோட பேச ஆரம்பிப்பார். நீங்க வெறும் சிலையா பார்த்தீங்கன்னா சிலையா தான் நிற்பார். ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்த நித்யானந்த பிரபு காட்டுறார். பக்தர்கள் விக்கிரகத்தை என்ன பண்ணுங்க, பகவானா பாருங்க, விக்கிரகத்தோட உறவு வளர்த்துக்கோங்க. தினசரி நம்ம என்ன பண்ணலாம், கிருஷ்ண பலராம் முன்னாடி வந்து நின்று என்ன பண்ணலாம், அவர்கிட்ட பேசலாம். நம்ம கிட்ட பேசுறதுக்கு வேற யாருமே ஆள் இல்லை அப்படின்னு யார்கிட்ட பேசலாம், அவர்கிட்ட பேசலாம். பெட்டர் அவர்கிட்ட பேசுறது பெட்டர், இல்லையா? அவர் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவாரு, நல்லா கேட்டுப்பார், நமக்கு ஏதாவது வேணும்னா செஞ்சு கொடுப்பார். மற்றவங்க கிட்ட சொல்லி ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. நீங்க போய் எவ்வளவு கவலை சொன்னாலும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கேட்டுட்டு அப்படிங்களா அச்சோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. அவங்க கிட்ட தீர்வுலாம் கிடையாது. ஏன்னா அவனே கஷ்டப்பட்டுதான் இருக்கான், இல்லையா? ஸோ அவங்க கிட்ட போய் இன்னொன்னோட கஷ்டத்தை சொல்லி ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. ஸோ அப்ப விக்கிரகத்து மேல எவ்வளவு ஒருவன் மதிப்போட இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த காட்டுறார். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாரு சைத்தன்ய மகாபிரபு, இப்ப சவுத் இந்தியா தென்னிந்திய யாத்திரை போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டார். கிளம்பிட உடனே இப்ப எல்லாரும் கிளம்பிட்டாங்க, நாங்களும் உங்களோட சேர்ந்து வரோம் அப்படின்னு எல்லாம் கிளம்பிட்டாங்க. நித்யானந்த பிரபு ஃபர்ஸ்ட் நிக்கிறார், நானும் உங்க கூட வரேன் அப்படின்னு கேட்கிறார். சைத்தன்ய மகாபிரபு பார்த்தார், சரி உன்னை பத்தி எனக்கு தெரியும், நீ முன்னே என்னை ஏமாத்திட்ட, நீங்க என்ன கூட்டிட்டு போயிட்டு எங்க கூட்டிட்டு போயிருவ, நான் வரமாட்டேன், நீ மறுபடியும் பூரிக்கே கூட்டிட்டு வந்துருவ. அது மட்டும் இல்லாம என்னோட தண்டத்தை வாங்கி வர உடச்சு விட்டேன், இல்லையா? ஏன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சன்னியாசம் வாங்கிட்டு என்ன பண்ணாரு, தண்டை தூக்கிட்டு போயிட்டு இருந்தார். கோவம் வந்துருச்சு நித்யானந்த பிரபுக்கு, நீ ஃபர்ஸ்ட் சன்னியாசம் எடுத்துக்கிறதே எனக்கு பிடிக்கல, இதுல தண்டத்தை வேற தூக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு தண்டத்தை வாங்கி 3 நாளா உடச்சு போட்டார்.
சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு பயங்கரமான கோவம், இப்படி பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு. இருந்தாலும் வெளில எதுவும் காட்டிக்கல. அப்ப சொல்றாரு, உன்னை எல்லாம் கூட்டிட்டு போய் மேய்க்க முடியாது, நாங்க போய் பிரசாந்தமா என்ன பண்ண, அமைதியா என்னால தர்ஷன்லாம் பார்க்க முடியாது, உன்னை கூட்டிட்டு போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அதுக்கப்புறம் முகுந்த கோஸ்வாமி வர்றார். நான் வந்து உன் கூட வரட்டுமா அப்படின்னு கேட்கிறார். வந்தா அவர் சொல்றாரு, நீ எப்ப வந்தாலும் எனக்கு கிண்டல் பண்ணிட்டே இருப்ப, இது தப்பு அது தப்புன்னு குத்தம் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருப்ப, நான் வர முடியாதுப்பா அப்படின்னு, நீ என்ன கூட்டிட்டு போக முடியாதுப்பா அப்படின்ட்டார். ஜெகதானந்த பண்டிட் வர்றார். அவர் வந்து சொல்றாரு, நான் வரட்டுமா அவங்களோட அப்படின்னு கேட்கிறார். இல்ல நீ வந்தா என்ன பண்ணுவேன், எனக்கு இதை சாப்பிடு அதை சாப்பிடு இதை எடுத்துக்கோ அதை எடுத்துக்கோன்னு நிறைய கொடுத்துட்டே இருப்ப, என்னால எடுத்துக்க முடியாது, சன்னியாசியா இருந்துட்டு அதெல்லாம் எடுத்துக்க முடியாது, நான் கூட வரமாட்டேன், நான் உன்னை கூட்டிட்டு போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். தாமோதர பண்டிட் வந்து கேட்கிறார், நான் வரட்டுமா? ஐயோ உன் கூடயா, நீ சின்ன சின்ன விஷயத்தெல்லாம் குத்தம் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருப்ப, உன்னெல்லாம் கூட்டிட்டு போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அதுக்கப்புறம் கடைசியில நித்யானந்த பிரபு தான் சொல்றாரு, சரி நாங்க யாரும் வர வேண்டாம், ஒரு ஆளை பிடிச்சி வச்சிருக்கோம் உனக்குன்ட்டு, ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பார்ட்டி இல்லையா, என்ன நடந்தாலும் கரையவே மாட்டார், கல்லே கரையலாம் இரும்பே கரையலாம் மலை கூட கரையலாம், ஆனா இவர் மட்டும் கரைய மாட்டார், அப்படிப்பட்ட ஆள் உங்ககிட்ட அமுச்சு வைக்கிறோம். யாரு? காலகிருஷ்ணதாஸ் அமுச்சு விட்டாங்க. ஏன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு காட்டெல்லாம் போய் என்ன பண்றாரு, கீர்த்தனை பண்றாரு. அந்த காட்டுல கீர்த்தனை பண்ணும் போது அங்க இருந்த மிருகங்கள்லாம் என்ன ஆயிடுச்சான், எல்லாத்துக்கும் கிருஷ்ண பிரேமை கிடைச்சிருச்சு. எல்லா மிருகங்களும் என்ன பண்ணுது, கண்கள்ல தண்ணீர் விட்டுட்டு எல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாம் கை தூக்கிட்டு பாடிட்டு இருக்கு. ஒரு பக்கம் புலி பாடிட்டு இருக்கு, ஒரு பக்கம் மான் பாடிட்டு இருக்கு, ஒரு பக்கம் சிங்கம் பாடிட்டு இருக்கு, ஒரு பக்கம் நரி பாடிட்டு இருக்கு, எல்லாம் சேர்ந்து பாடிட்டு இருக்குங்க. எல்லா மிருகங்களுக்கும் என்ன ஆயிடுச்சு, மனசு உருகிடுச்சு. சைத்தன்ய மகாபிரபு யாரையெல்லாம் பாக்குறாரோ எல்லாருடைய மனசு என்ன ஆயிடுது, உருகி போயிடுது. யாரையெல்லாம் பாக்குறாங்களோ எல்லாருடைய வாயில என்ன வந்துடுது, ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் வந்துடுது. உலகத்தையே மாத்தினார் அவரு இல்லையா, எல்லா மிருகங்களையும் மாற்றக்கூடிய அளவுக்கு அவருக்கு என்ன இருந்தது, சக்தி இருந்தது. ஆனா ஒரே ஒரு நபர் மாறவே இல்லையா, அப்படியே கல்லு மாதிரி இருந்தாரு, நம்மள மாதிரி. அவன் நம்மளோட கேட்டகரியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா. என்ன பண்ணாரு, அவர் காலகிருஷ்ணதாஸ் போனார் இல்லையா, எதுவும் அவரை பண்ணவே இல்லை, அவர் பாட்டும் அப்படியே இருந்தார். இந்த காலகிருஷ்ணதாஸ் மட்டும் கூட்டிட்டு போங்க, உங்களுடைய வேஷ்டியை தூக்கிட்டு வர்றதுக்கு, உங்களுடைய கமண்டலை தூக்கிட்டு வர்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருப்பார். ஏன்னா அங்க நித்யானந்த பிரபு சொல்றாரு, சைத்தன்ய மகாபிரபு 2 கை இருக்கு இல்லையா, 2 கையை ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்றதுக்கு உபயோகப்படுத்துவாராம், சாண்டிங்காக. அவர் மாலை உபயோகப்படுத்தாத சமயத்தில் என்ன பண்ணுவாரு, விரலை வச்சு என்ன பண்ணுவாரா, எண்ணுவார். ஸோ ஒரு விரல்ல 108 எண்ணிட்டாருன்னா இன்னொரு விரல கணக்கு வச்சுப்பார், 1 மாலை அப்புறம் 108, 2 மாலை அப்புறம் 108, 3 மாலை அப்படி என்ன பண்ணுவார், 2 கையில வச்சு எண்ணிட்டு இருப்பாரு. சரி, இப்படி உங்க 2 கையில இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்றதுனால நீங்க என்ன பண்ண முடியாது, உங்க கமண்டலத்தையும் துணியும் தூக்கிட்டு போக முடியாது, இவரை கூட்டிட்டு போங்கன்னு சொல்றாங்க. இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா, நாம என்ன பண்ணும், ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் தினசரி ஒரு கவுண்டிங்கோட சொல்லணும். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, மந்திரம் சொல்றீங்களா, நான் அப்படியே சொல்லிட்டே இருக்கேங்க, எத்தனை மாலை சொல்றீங்க, அப்படியே மனசுல சொல்லிட்டே தான் இருப்பேன், என் மனசுல எப்பயும் அப்படியே சொல்லிட்டே தான் இருப்பேன் சொல்லலாம். ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபு நம்மளுக்கு காட்டிய விதிமுறை என்னது, ஒரு எண்ணிக்கை இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த காட்டுறார். ஸோ காட்டி முடிச்ச பின்னாடி என்ன பண்ணாரு, காலகிருஷ்ணதாஸை கூட்டிட்டு போறார். கூட்டிட்டு போன இடத்துல பெரிய பிரச்சனை நடந்துருச்சு இல்லையா. அங்க கேரளா பக்கம் போறாரு, அங்க நம்பூதிரிகளுடைய அங்க இருக்கக்கூடிய பெண்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவனை இழுத்துட்டு போயிட்டாங்க. அப்ப காலகிருஷ்ணன் என்ன பண்ணிட்டான், ஒரு தவறான சங்கத்துக்குள்ள, பெண்களுடைய சங்கத்துக்குள்ள போயிட்டான். சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு சேவை பண்ண போனா, இப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்றாரு, அவனுக்கு போய் சேவை பண்ண போயிட்டார். அவனை போய் முடிய பிடிச்சி தரன்னு இழுத்துட்டு வந்து பூரில விட்டுட்டு, இனிமேல உனக்கு எனக்கு என்ன கிடையாது, தொடர்பு கிடையாது, இனிமேல் என் முகத்தையே பார்க்காத போன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டார். சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து எல்லாத்தையும் சகிச்சுப்பார், ஆனா ஒரு விஷயத்தை சகிச்சிக்க மாட்டார். என்ன சகிச்சிக்க மாட்டார் அப்படின்னா, உன்னுடைய தர்மத்தை எடுத்துக்கிட்டு அந்த தர்மத்துக்கு விரோதமா நடந்துட்டா சகிச்சிக்க மாட்டார். ஏன்னா அவர் காலகிருஷ்ணதாஸ் அப்படின்றவன் ஒரு பிரம்மச்சாரி ரூபத்துல இருந்தான். ஸோ ஒரு பிரம்மச்சாரி எப்படி இருக்கணும், பெண்கள் கிட்ட இருந்து தூரமா இருக்கணும். கிரகஸ்தர்களுக்கு கிடையாது இல்லையா. அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு, பிரம்மச்சாரியான்னு இருக்க, ஸோ அப்ப நீ என்ன பண்ணக்கூடாது, பெண்களோட உனக்கு சகவாசமே கிடையாது, பெண்களோட பேசவே கூடாது, பெண்களுடைய சப்தத்தை கூட என்ன பண்ணக்கூடாது, காதால கேட்கக்கூடாது. சைத்தன்ய மகாபிரபு அவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டா இருந்தாரு. அவரும் ஸ்ட்ரிக்டா இருந்தாரு, தன்னுடைய சிஷ்யர்களுக்கு அதை சொல்லி கொடுத்தாரு. பிரம்மச்சாரி, சன்னியாசிகள், வானப்பிரஸ்தர்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது, பெண்களோட அறவே எந்த தொடர்பு வச்சுக்கூடாது, பேசக்கூடாது, பார்க்கக்கூடாது, அவங்க பாடுறதை கேட்கக்கூடாது, ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருந்தார். ஸோ இந்த 3 விஷயத்த அவரு பண்ணல. அந்த பையன் என்ன பண்ணிட்டான், காலகிருஷ்ணா தன்னுடைய தர்மத்திலிருந்து விலகிட்டான். தர்மத்திலிருந்து விலகிறதுனால சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்ணார், அவனை கைவிட்டார். இனிமேல உனக்கு எனக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது, என் மூஞ்சிலே முழிக்காதுன்னு சொல்லிட்டார். இப்ப அவன் என்ன ஆயிட்டான்,
சைத்தன்ய மகாபிரபுவே ஒருத்தனை கை விட்டுட்டார் அப்படின்னா இனிமேல் அவனை பாதுகாக்கிறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா? சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு என்ன பேரு? பதித பாவன அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். பதித பாவன என்ன அர்த்தம்? ரொம்ப கீழ்நிலை இருக்கவங்களை என்ன பண்ணுவார்? அவரு காப்பாற்றுவார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். சைத்தன்ய மகாபிரபுவே ஒருத்தனை கை விட்டார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தண்ணி தெளிச்சு விட்ட கேஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா? அவனெல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, கைவிட்ட கேஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவான் இல்லையா? அந்த மாதிரி கைவிட்ட கேஸ், ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில நித்யானந்த பிரபு வராராம். நித்யானந்த பிரபு என்ன பண்றாரு? முகுந்தத்தை கூப்பிடுறாரு, அதே போல ஜெகதானந்த பண்டித கூப்பிடுறாரு, தாமோதர கூப்பிடுறாரு. கூப்பிட்டு 4 பேரை பேசிக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி இந்த காலகிருஷ்ணதாச சைத்தன்ய மகாபிரபு விட்டுட்டாரு, நம்ம விட்டுறக்கூடாது. அதனால என்ன பண்ணணும்? இவனை எப்படியாவது பாதுகாக்கணும், இவனை பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, அவனை பெங்காலுக்கு, இங்க பூரியில இருந்து பெங்காலுக்கு போய் மகாபிரசாதம் கொடுக்கக்கூடிய சேவையில சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பற்றிய விஷயங்களை சொல்ல வேண்டிய செய்திகளை அனுப்ப வேண்டிய சேவையில் என்ன பண்ணாங்க? அந்த காலகிருஷ்ணதாச ஈடுபடுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம். ஸோ அப்படின்னா அப்ப என்ன பண்ணிட்டாரு நித்யானந்த பிரபு? டிவோட்டி கேர் சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்துட்டார். டிவோட்டி கேர் சிஸ்டம்னா என்னது? ஒரு பக்தன் நல்லா இருக்கும் போது அவனை பார்த்துக்கிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஒரு பக்தன் 4 விதிமுறைகளை பின்பற்றான், நல்லா சேவை பண்ணிட்டு இருக்கான், நல்லா பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கான், அவனை பார்த்துக்கிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஒரு பக்தனால ஜபம் செய்ய முடியல, ஒரு பக்தன் கீழே விழுந்துட்டான், ஒரு பக்தன் தவறு செஞ்சிட்டான், ஒரு பக்தனால பக்தியே செய்ய முடியல, அப்படின்ற சமயத்துல நம்ம என்ன பண்ண? அவனுக்கு கை கொடுக்கணும். அதுதான் உண்மையான பக்தர்களை பாதுகாக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த டிவோட்டி கேர் சிஸ்டத்தை என்ன பண்றாரு? அப்பயே நித்யானந்த பிரபு கொண்டு வந்துட்டாராம். இப்படியாக ஒரு பக்தனை எப்படி பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த நித்யானந்த பிரபு உங்களுக்கு காட்டுறார். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க? அங்க இருந்து அலர்நாத் போறாங்க. ஸோ அலர்நாத்ல சைத்தன்ய மகாபிரபு அலர்நாத் பகவானை பார்த்துட்டு அவ்வளவு பிரேமையில் என்ன பண்றாரு? நடனம் ஆடுறார். அவர் கூட இருந்த எல்லா சகாக்களும் என்ன பண்றாங்க? அப்படி நடனத்துல, பிரேம நடனத்துல எல்லாரும் ஈடுபட ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்ப நித்யானந்த பிரபு சொல்றார், இப்ப இந்த கீர்த்தனத்தை பாக்குறோம் இல்லையா, இந்த பிரேம கீர்த்தனத்தை பாக்குறோம் இல்லையா, இந்த கீர்த்தனமானது ரொம்ப சீக்கிரமா உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் நகரத்திலையும் பரவும் அப்படிங்கிற விஷயத்த முதல்ல சொன்னவர் யார் தான்? நித்யானந்த பிரபு தான். அது எப்ப, எந்த இடத்துல சொல்றாரு? அலர்நாத் கோயில்ல சொல்றார். அதுக்கப்புறம் பூரிக்கு வந்துட்டாங்க. இப்ப பிரதாபருத்த மகாராஜ் அப்படின்னு ஒரு ராஜா இருந்தான். அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு ஆசை என்ன அப்படின்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய கருணையை பெறணும், அவர்கிட்ட எப்படியாவது பேசிடணும், அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெறணும் அப்படின்னு ஆசை. சைத்தன்ய மகாபிரபு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லிட்டாரு, எனக்கும் அவருக்கும் சம்பந்தமே இல்லை, நான் சன்னியாசி, அவரு ராஜா, அவர் புலன்பத்தை விருப்பப்படக்கூடியவர், நான் அவர் பக்கத்திலே போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப தூரமா இருந்தார். ஆனா அப்படி தூரம் ஆக ஆக பிரதாபருத்த மகாராஜனுக்கு ஒரே ஏக்கமா அவன் முடிவு பண்ணிட்டான், சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய கருணை கிடைக்கல அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணிடுவேன்? உயிரை விட்டுறேன்னு சொல்லிட்டான். இப்ப நித்யானந்த பிரபு வந்து சொல்றாரு சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட, சுவாமி உங்களுக்கு தெரியாதா, இந்த உலகத்துல காதலன் காதலி கிடைக்கல அப்படின்னா என்ன பண்ணிடுவாங்க? அவங்க தற்கொலையே பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அப்படி அந்த மகாராஜன் உங்க மேல அவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்கான், நீங்க எப்படியாவது உனக்கு ஒரு நம்பிக்கையாவது கொடுங்க, கருணையை கொடுக்க வேண்டாம், நம்பிக்கையை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. என்ன நம்பிக்கையை கொடுக்கறது? உங்களுடைய வஸ்திரம் இருக்கு இல்லையா, உங்களுடைய துணி இருக்குல்ல, அந்த துணியை கொடுத்து அனுப்புங்க. அந்த துணியை கொடுத்தா என்ன ஆகும்? அந்த மகாராஜனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும். என்ன நம்பிக்கை வரும்? சைத்தன்ய மகாபிரபு நம்மள ஏத்துக்கிட்டார், இப்ப நம்மள கூப்பிடல அப்படின்னாலும் எதிர்காலத்துல என்ன பண்ணுவார்? நம்மளுக்கு கண்டிப்பா கருணையை கொடுப்பார் அப்படின்ற அந்த ஒரு நம்பிக்கை வருது இல்லையா? அந்த நம்பிக்கை எப்படி வருமா? சங்கத்தினால வருமா? சோ பக்தர்கள் நம்ம யாரும் இப்ப தூய பக்தர்கள் கிடையாது. பக்தர்கள் நம்ம நிறைய குற்றங்கள், நிறைய தடங்கல்கள், நிறைய மாயினால அலைக்கழிக்கப்படுறோம், எல்லா விதமான பிரச்சனைகள் இருக்கு. ஆனா நமக்கும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. என்ன நம்பிக்கை இருக்கு? என்னாலையும் கிருஷ்ண பக்தன் ஆக முடியும், நானும் கிருஷ்ண பக்திய தூய்மையா செய்ய முடியும் அப்படின்னு நம்பிக்கை இருக்குல்ல. அந்த நம்பிக்கை எப்ப வருது தெரியுமா? பக்தருடைய சங்கத்துல வரும்போது. நீங்க வீட்டுல இருந்து பாருங்க, ரொம்ப டல்லா, ரொம்ப டிப்ரெஸ்டா, நான் இப்படி இருக்கனே, என்னால பக்தி செய்ய முடியலையா அப்படின்ற எண்ணம் வரலாம் பக்தர்களுக்கு. ஆனா பக்தருடைய சங்கத்துல வரும்போது நம்மளுக்கு என்ன வரும்? ஒரு நம்பிக்கை வரும், பரவாயில்லப்பா, இந்த பக்த சங்கத்துல இருக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன வரலாம்? நம்ம எப்படியாவது பக்தியில முன்னேறிடலாம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஆசையை பிறக்குது இல்லையா? அந்த விஷயத்தை நித்யானந்த பிரபு காட்டுறாரு. ஸோ அப்படி அந்த பிரதாபருத்த மகாராஜனுக்கு பகவானுடைய சின்ன சங்கத்தை கொடுத்து அவனுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கிறார். அது போல நாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பக்தர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கணும். ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கும்போது அவன் என்ன பண்ணுவான்? பக்தியை தொடர்ந்து செய்ய ஆரம்பிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். அதுக்கப்புறம் கடைசியில ரத யாத்திரை முடியுது, பகவானுடைய ஜெகநாதருடைய ரத யாத்திரை முடியுது, சதுர்மாசியம் முடியுது. கடைசி விஷயம் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். என்ன ஆகுது? இப்ப
சைத்தன்ய மகாபிரபுவை நித்யானந்த பிரபு வந்து பார்க்க வரார். சைத்தன்ய மகாபிரபு இப்ப சொல்றார் நித்யானந்த பிரபு கிட்ட, இன்னும் என்ன பண்றீங்க, பூர்ல என்ன பண்ற, கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டார். எங்க கிளம்பணும், நீ என்ன பண்ணு, பெங்காலுக்கு போ, பங்களாதேஷுக்கு போ, ராதா தேஷுக்கு போயிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ஏன் அங்க போய் என்ன பண்ணும், அங்க போய் என்ன பண்ணு, பிரச்சாரம் செய். அங்க போய் என்ன பண்ணு, நீ போய் ஒவ்வொரு வீடா போய் என்ன பண்ணு, இந்த ஹரிநாமத்தினுடைய மகிமைகளை எடுத்து சொல்லி கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டார். இன்னும் ரொம்ப கடுமையான ஒரு விதியை கொடுத்தாரு. என்ன தெரியுமா கொடுத்தாரு, வருடா வருடம் பெங்கால்ல இருந்து பங்களாதேஷ்ல இருந்து பக்தர்கள் என்ன பண்ணலாம், ஜெகநாத் புரிக்கு வரலாம், உன்னை தவிர. நீ ஜெகநாத் புரிக்கு இனிமேல் என்ன பண்ணக்கூடாது, வரவே கூடாது. நீ எங்கதான் இருக்கணும், பெங்காலா தான் இருக்கணும். யாராவது இப்படி சொல்லுவாங்களா? ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபு இதயம் யாருக்கு புரியும், நித்யானந்த பிரபுக்கு புரியும். நித்யானந்த பிரபு இதயம் யாருக்கு புரியும், சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு புரியும். நம்மளுக்கு ரெண்டு பேரையும் புரியாது. அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் நித்யானந்த பிரபு அப்படியே செஞ்சார். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நித்யானந்த பிரபு அதுக்கப்புறம் 15-16, அதாவது 1516 இருந்து 1534 வரைக்கும் எங்கதான் இருந்தாரு, பெங்கால்ல பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. வரவே இல்லை ஜெகநாத் புரிக்கு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அதுக்கப்புறம் பார்க்கவே இல்லை. ஸோ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, அவரு சொல்லிட்டாரு, இங்க வந்து நீ என்ன பார்க்கறது முக்கியம் இல்லப்பா, அங்க நீ என்ன பண்ணு, பிரச்சாரம் செய், என்னுடைய நாமத்தை சொல்லிக் கொடு, என்னால முடியாத காரியத்தை நீ தான் பண்ணு சொல்லிட்டார். சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார். உண்மையில சொல்ல போனோம் அப்படின்னா சைத்தன்ய மகாபுடைய பிரச்சாரம் வித்தியாசமா இருக்கும், நித்யானந்த பிரபுடைய பிரச்சாரம் வித்தியாசமா இருக்கும். சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, ரொம்ப பெரிய நபர்களை பிரச்சாரம் பண்ணுவார் இல்லையா, ரொம்ப உயர்ந்த பிராமணர்கள், பண்டிதர்கள், மாயாவாதிகள், இப்படிப்பட்டவங்க என்ன பண்ணுவார், அவரு விடுவிச்சிருவார் இல்லையா. நாம் பாக்குறோம் சரோவ பட்டாச்சாரியாரை பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் அவங்கள விடுவிக்கல, அவங்க பக்தரா இருந்தாங்க. அப்புறம் காசியில் இருக்கக்கூடிய பிராமணர்களை விடுவிச்சார். அப்புறம் கேஸ்ட் பிராமணவா, காஷ்மீர பண்டிதர் இல்லையா. அவர் என்ன பண்ணுவார், சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்ணுவார் எப்படின்னா, எப்பயும் உயர்ந்த ரக மக்கள் என்ன பண்ணுவார், அவரு பிரச்சாரம் செய்து எல்லாத்தையும் மாத்திடுவார். ஆனா நித்யானந்த பிரபு எப்படி தெரியுமா, ரொம்ப தாழ்ந்தவங்க என்ன பண்ணுவார், அவர் போய் மேல கூட்டிட்டு வருவார். உதாரணம் ஜகாய் மதாய் இல்லையா. அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு, இவங்களோட எல்லாம் டீல் பண்ண முடியாது, இவங்களோட பேசினா நீ தான் சரியான ஆளு, நீ போயிரு. ஏன்னா நித்யானந்த பிரபு கொஞ்சம் எக்ஸ்சென்ட்ரிக், அவர் நம்மள மாதிரி நடந்துக்க மாட்டார். அவர் திடீர்னு அமைதியா இருப்பாரு, எந்திரிச்சு கத்த ஆரம்பிச்சு ஹரிபோல் 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 கத்த ஆரம்பிச்சிருவாரு இல்லையா. கிடுகிடுன்னு ஓடுவாரு, ஓடி போய் சமுத்திரத்தை குதிச்சிருவாராம். குதிச்சாருன்னா முதலையே பிடிச்சிப்பாரு, முதலையே கட்டி பிடிச்சிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லு முதலையே பிடிச்சி சுத்துவாராம். என்னமோ மக்கள் யாருமே இல்லாத மாதிரி முதலைக்கு பிரச்சாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாராம். ஸோ அவருக்கு மனுஷன் யாரு, முதலை யாரு, நல்லவ யாரு, கெட்டவ யாரு, உயர்ந்தவ யாரு, தாழ்ந்தவ யாரு அப்படின்ற வித்தியாசமே தெரியாதான். எல்லாரையும் அவர் என்ன பண்ணுவாரு, உத்தாரணம் பண்ணுவாரா. இது தெரிஞ்சதுனால நீ தான் சரியான நாள், போ கிளம்போன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டாராம். அதுக்கப்புறம் நித்யானந்த பிரபு என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, கிளம்பி போக ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அப்ப பிரபுபாத் எழுதுறாரு, அந்த பொருளர் எழுதுறாரு, இதெல்லாம் மத்திய மலையில வருது. பிரபுபாத் சொல்றாரு, எப்ப கௌரங்கருடைய கட்டளை ஏற்று நித்யானந்த பிரபு போனாரோ அப்ப கௌரங்கரை விட நித்யானந்த பிரபு அதிக பிரச்சாரம் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டார். ஏன்னா இப்ப நீங்க போனீங்க அப்படின்னா வங்காளத்துல இந்த கௌடிய சம்பிரதாயமோ இல்ல ஹரே கிருஷ்ண மந்திரமோ இப்ப நம்ம பாக்குறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் யாருதான், நித்யானந்த பிரபு தான். சைத்தன்ய மகாபிரபு கிளம்பி போயிட்டாரு, அவர் சன்னியாசம் வாங்கிட்டு போயிட்டார், திரும்பி வரவே இல்லை, அவர் இந்த பக்கமே வரவே இல்லை, உங்களால டீல் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். ஆனா இன்னைக்கு நான் பார்க்கக்கூடிய பெங்கால்ல, பங்களாதேஷ்ல எல்லா இடத்துலயும் ஹரிநாமம் பரவி இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் நித்யானந்த பிரபு தான், அவருடைய பிரச்சாரம் தான். சோ அவ்வளவு என்ன பண்ணாரு, விகரசா அவ்வளவு மும்முரமா என்ன பண்ணாரு, பிரச்சாரம் செய்ய ஆரம்பிச்சார். அப்ப பிரபுபாத் எழுதுறாரு, ஒருவர் எப்ப நம்ம குருவனுடைய கட்டளை எடுத்துக்கிட்டு பிரச்சாரம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்ப சிஷ்யன் என்ன ஆகிறான்னு தெரியுமா, குருவை காட்டில் உயர்ந்தவனா மாறிடுறான். உயர்ந்தவன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், பிரச்சாரத்துல சேவையில. உண்மையில குருவோட உயர்ந்தவனா குரு சிஷ்யன் குருவுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்றது அப்படிங்கிறது கிடையாது. குரு என்ன பண்ண முடியும், அந்த சிஷ்யன் என்ன பண்ண முடியும், குருவை காட்டிலும் உயர்ந்த சேவைகளை பண்ண முடியும். எப்படி நம்ம கௌடிய சம்பிரதாயத்துல பாக்குறோமோ, கௌர கிஷோதாஸ் பாபாஜி மகாராஜ் இருந்தார், அவருடைய ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு யாரு அதிகம் பிரச்சாரம் பண்ணாங்க அவரை விட, பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர். பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றார் யாரு, ஸ்ரீல பிரபுபாதர். அவர் என்ன பண்ணாரு, அவர் குருவை காட்டிலும் அதிகம் பிரச்சாரத்துக்கு போயிட்டார் இல்லையா. பக்தி வினோத் தாக்கூர் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிக்கு புக்கு தான் அனுப்பி வச்சாரு. கௌர கிஷோதாஸ் பாபாஜி மகாராஜ் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் உருவாக்குனாரு. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் கௌடிய மரத்தை உருவாக்குனார் இந்தியாக்குள்ளாரு. பக்தி வேதாந்த சுவாமி என்ன பண்ணிட்டாரு,
உலகத்தையே கொண்டு போயிட்டார் இல்லையா? இதான் காட்டுறாரு. அப்ப அவர் சொல்றாரு, அப்ப ஸ்ரீல பிரபுபா சொல்றாரு, நித்யானந்த பிரபுவை நீங்க பின்பற்ற ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா, அன்னைக்கு நித்யானந்த பிரபு ஒரு ஜகாய் மதைய என்ன பண்ணாரு? விடுவிச்சாரு. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நம்ம சைத்தன்ய மகாபுருடைய பின்பற்றக்கூடிய என்ன பண்றாங்க? ஆயிரக்கணக்கான ஜகாய் மதை என்ன பண்ண முடியும்? அவங்களால விடுவிக்க முடியும். இதெல்லாம் எதனோட காரணம்? நித்யானந்த பிரபுடைய கருணை இருந்துச்சுன்னா. அதுக்கு எது காரணம்? சைத்தன்ய மகாபுருடைய உபதேசம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, சைத்தன்ய மகாபுருடைய உபதேசத்தை எடுத்துக்கணும், நித்யானந்த பிரபுனுடைய வழிமுறை எடுத்துக்கணும். ரெண்டையும் நீங்க எடுத்து பிரச்சாரம் செய்ய ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா, நாம் பகவான் ரொம்ப சந்தோஷப்படக்கூடிய அளவுக்கு என்ன பண்ணலாமா? பிரச்சாரம் செய்யலாமா? சோ பகவானுக்கு எப்பயும் அப்படிதான் பிடிக்கும். தன்னை விட உயர்ந்த ஒரு பக்தனை உயர்ந்து பார்த்ததான் பிடிக்கும். எப்படி? அர்ஜுனனை போல பகவான் என்ன பண்ணார்? அர்ஜுனனுக்கு பெருமையை கொடுத்தார், ஹனுமானுக்கு பெருமையை கொடுத்தார். சோ பகவானுக்கு எது சந்தோஷம் அப்படின்னா, தன்னுடைய பக்தன் தன்னை விட உயர்ந்து இருந்தான் அப்படின்னா அது பகவானுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்குமா? சோ இப்படியாக அவர் அனுப்பி வைக்கிறார். அப்ப நித்யானந்த பிரபு சொல்றார், மகாபிரபு சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட சொல்றார், கௌரங்கா, உண்மையில நீங்க தான் என்னுடைய ஆத்மா. நான் இந்த உடல் போல. உடல் இருக்கு இல்லையா? உடல் தானா ஏதாவது இயங்குமா? இயங்காது. உள்ள என்ன வேணும்? ஆத்மா வேணும். சோ நான் வெறும் கருவிதான். நீங்க என்ன பண்றீங்க? எனக்குள்ள இருந்து ஆத்மாவா இருந்து என்ன இந்த பிரச்சாரத்துல ஈடுபட வைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு? பிரச்சாரத்துக்கு போறார். சோ அப்ப இந்த கிருஷ்ண பக்தியில எது கஷ்டமான விஷயம் தெரியுமா? பெரிய பெரிய பாத்திரத்தை தூக்குறது பெரிய கஷ்டம் கிடையாது. ரொம்ப பெரிய சேவை என்ன அப்படின்னா, பெரிய பெரிய பாத்திரத்தை விளக்குறதோ, பெரிய பெரிய பாத்திரத்தை வெயிட்ட தூக்குறதோ பெரிய விஷயம் கிடையாது. உண்மையில நம்முடைய அகங்காரத்தை விளக்கணும், நம்முடைய கட்டுண்ட நிலை விளக்கணும், நான் அப்படின்ற அந்த எண்ணத்தை விளக்கணும், என்னால முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா, அதை விளக்கணும். நான் ஒரு பக்தன், வைஷ்ணவனுடைய கருவி, அவர் என்ன சொல்றாரோ அதன் பிரகாரம் நான் நடந்துகிட்டேன் அப்படின்னா கிருஷ்ணன் நினைக்காத என்னால நடந்து முடிக்க முடியும் அப்படின்னு எண்ணம் வேணும். அதற்கு என்ன வேணும்னா நம்முடைய ஈகோ அகற்றணும். நான் அப்படின்ற அந்த எண்ணத்தை விட்டுட்டு நான் பக்தனுடைய சேவகன் அப்படிங்கிற எண்ணத்துக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னா, எப்படி சைத்தன்ய மகாபிரபு நித்யானந்த பிரபு அனுப்பி வச்சு மொத்த வங்காளத்தையும் மாத்தினாரோ, அதே நித்யானந்த பிரபு என்ன பண்ணாரு? ஸ்ரீல பிரபுபாத் அனுப்பி வச்சு உலகம் முழுவதும் மாத்தி வச்சார். யாராய் தேக்கோ தாரே கஹா கிருஷ்ண உபதேஷ் அமாராக்யா குரு ஹையா தாராய தேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலகம் முழுவதும் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணாரு? அவரு மாத்தினார். பிருத்திவித்தையாச்சே ஜாதி நகராதி கிராம் சர்வத்த பிரச்சார ஹோய்பே மோரணாம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய கட்டளை எடுத்துக்கிட்டு நித்யானந்த பிரபு அதுக்கப்புறம் திரும்பி வரவே இல்லை, பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார். அவர் ஒருத்தர் தான் அப்படி இருந்தாருன்னா கிடையாது. அவருக்கு அடுத்தது வந்தவர் யாரு? ஜீவ கோஸ்வாமி. சோ ஜீவ கோஸ்வாமி என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, அவரை கூட்டிட்டு மொத்த நவதீப் மண்டல் பரிக்கிரமம் செஞ்சு வைக்கிறார். செஞ்சு வச்ச பின்னாடி நித்யானந்த பிரபு ஜீவ கோஸ்வாமி கேட்கிறார், நான் இப்ப பிருந்தாவனம், நான் இப்ப வந்து பூரி போலாமா அப்படின்னு கேட்கிறார். ஏன்னா பூரியில யார் இருக்காங்க? மகாபிரபு இருக்கார். நான் இன்னும் மகாபிரபு பார்த்ததே கிடையாது, நான் அப்ப என்ன பண்றேன், மகாபிரபு ஒரு முறை தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன்னு சொல்றாரு. அப்ப நித்யானந்த பிரபு சொல்றாரு, இல்லப்பா உனக்கு பூரி போறதுக்கு பர்மிஷன் கிடையாது. நீ என்ன பண்ண, உடனே வாரணாசிக்கு போ, சமஸ்கிருதம் படி, வேதங்களை படி, வேதாந்த சூத்திரத்தை படி, தரிசனங்களை படி, அதுக்கப்புறம் விருந்தாவனம் போய் புஸ்தகங்கள் எழுத ஆரம்பின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டார். ஜீவகோஸ்வாமி போயிட்டார். ஜீவகோஸ்வாமி என்ன பண்ணவே இல்லை சைத்தன்ய மகாபிரபுவை விருந்தாவனத்தை பாக்குறது வேற. நம்மளாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம், நான் இன்னும் விருந்தாவனத்தை ஒரு முறை கூட பார்க்கவே இல்லை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். சைத்தன்ய மகாபிரபு இருக்கும் பொழுது ஒருத்தன் சைத்தன்ய மகாபிரபு பார்க்கல அப்படின்னா எவ்வளவு துரதிருஷ்டமான விஷயம். அவன் மனசு எவ்வளவு ஏங்கி இருக்கும். அப்ப ஜீவ கோஸ்வாமி எப்ப நினைச்சிருப்பாரா, சே இந்த நித்யானந்த பிரபு கெடுத்துட்டாரு பாத்தியா, ஏன்னா ஒரு முறை கூட சைத்தன்ய மகாபிரபு பார்க்க விட்டாரா பாத்தியா, இவெல்லாம் என்ன பக்தர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம், நம்மளா இருந்தா திட்டி இருப்போம். ஆனா ஜீவ கோஸ்வாமிக்கு தெரியும் இங்க சேவைதான் முக்கியம் அப்படின்னு தெரியும் இல்லையா, பார்வையை காட்டிலும் சேவைதான் முக்கியம். ஒரு முறை சச்சி மாதா வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுட்ட வந்து சொல்றாங்களா, எனக்கு ஒரு கனவு வந்துச்சுப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. என்ன கனவு? நீ நிதாய் நித்யானந்த ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணீங்கன்னா, ஒரு கோயில் இருக்கு, கிருஷ்ண பலராமர் கோயில் இருக்கு, கோயிலுக்குள்ள போயிட்டாங்க. போயிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, பலராமுடைய விக்கிரகத்தை எடுத்துக்கிட்டாராம். நித்யானந்த என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ண விக்கிரகத்தை எடுத்துட்டாங்க. கோயிலுக்குள்ள இருந்து வெளில வந்துட்டாங்க, விக்கிரகத்தை வெளில தூக்கிட்டு வந்துட்டாங்க. வெளில தூக்கிட்டு வந்தா அங்க இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ண பலராமர் ரெண்டு பேரும் அலறாங்களாம், ஏய் எங்கடா எங்களை தூக்கிட்டு போறீங்க, இது எங்க இடம், எங்க கோயில், விட்டு போங்கடான்னு சொல்லி சொல்றாங்களாம். சொன்னா அதுக்கு நித்யானந்த பிரபு சொல்றாரா, இனிமேல இது உங்க இடம் கிடையாது, எங்க தலைவர் இடம் இது. யாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபு இடம். இனிமேல் நாங்க வந்துட்டோம், இனிமேல் உங்களுக்கு வேலை கிடையாது, இனிமேல உங்க வேலை இங்க செல்லுபடி ஆகாது சுவாமி, இனிமேல வெண்ணெய் திருடுறது, பசுமாடு மேய்க்கிறதுலாம் இனிமேல வேலைக்கு ஆகாது, நீங்க கிளம்புங்க.
இனிமேல ஒரே ஒரு வேலை தான், என்னது? ஹரிநாமத்தை கொடுத்து மக்களை உத்தாரணம் செய்யணும். அதற்கு தான் எங்களுடைய தலைவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்திருக்காரு, நீங்க வெளில கிளம்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ண பலராமர் 2 பேரும் என்ன பண்றாங்க, தூக்கிட்டு போறாங்களாம். பலராமர் சொல்றாரா, இரு நான் உனக்கு கிருஷ்ணர்கிட்ட சொல்லி என்ன பண்றேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பலராமர் சொல்றாராம் நித்யானந்த பிரபு கிட்ட. அப்ப நித்யானந்தர் சொல்றாரா, உங்க கிருஷ்ணர் என்ன பண்ண முடியும், யார் உங்க கிருஷ்ணர்? எங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்னா உங்க கிருஷ்ணர் எல்லாம் ஒண்ணுக்குமே ஆக மாட்டாரு, நீங்க போங்க வெளில கிளம்புன்னு சொல்லி சொல்றாராம். சொல்லிட்டு நித்யானந்தபுரம் சொல்றாரா சச்சி மாதா கிட்ட வந்து, அம்மா பசிக்குதுமா, கொஞ்சம் பிரசாதம் கொடுமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாராம். சச்சி மாதா இந்த கனவெல்லாம் கேட்டுட்டு வந்து நிமாய் பண்டிட் கிட்ட கேட்கறாங்க, சைத்தன்ய மகாபிரபு கேட்கறாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு கனவு கண்டேன், இந்த கனவுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு, நித்யானந்தருக்கு ரொம்ப பசியா இருக்கு போல இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் சாப்பாடு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இந்த கலியுகத்துல இப்ப நமக்கு பிரத்யக்ஷமான தெய்வம் யாருதான்? கௌரங்கரும் நித்யானந்தர் தான் இல்லையா? கௌரநிதாய் அப்படின்றவங்க 2 பேரும் என்ன பண்றாங்க, இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களை எப்படியாவது இந்த ஹரிநாமத்தை கொடுத்து மேல கொண்டு வந்துடணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பண்றாங்க. சோ அப்படிப்பட்ட அந்த நித்யானந்த பிரபு செஞ்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அவருடைய வாழ்க்கை முழுவதும் அவர் கௌரவங்களுடைய பேரை தவிர எதுவும் சொல்லவே இல்லையா. எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு வாயில என்ன இருக்குமா, கௌரங்க 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 ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யான்னு சொல்லிட்டு வாழ்க்கை முழுவதும் அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு, பகவானோட பேரை சொல்லிட்டு இருந்தாரு. இங்க இருந்து கிளம்பி போனார் இல்லையா, ஏகசக்கர தாமத்துல இருந்து, அந்த கிராமத்துல இருந்து கிளம்பி போன பின்னாடி அந்த மொத்த ஊரும் என்ன போயிடுச்சான், அழிஞ்சு போயிடுச்சான். மொத்த மக்களும் விரக தாபத்தினால எரிஞ்சு உயிரை விட்டுட்டாங்களாம். அதுக்கப்புறம் ஜானவி மாதா அந்த ஊருக்கு போய் பாக்குறாங்க, அந்த கிராமமே எப்படி இருக்கு, மொத்தமும் எம்டியா இருக்க, மக்களை யாரும் இல்லையா. ஏன்னா நித்யானந்த பிரபுவோட பிரிஞ்சு போன அந்த சோகத்தினால. சோ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, அந்த நித்யானந்த பிரபு அப்படிங்கிறது நம்முடைய சம்வித் சக்தி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகவானுடைய ஞான சக்தியினுடைய சொரூபம் தான் பலராமர். அந்த பலராமருடைய விரிவங்கம் தான் நித்யானந்த பிரபு. அந்த நித்யானந்த பிரபு தான் நமக்கு பகவானை புரிந்து கொள்வதற்கான ஞானத்தை கொடுக்கிறார். சோ ஞானத்தை கொடுக்கறது யாரு, நம்முடைய குரு இல்லையா. சோ அதனால நமக்கு யாரெல்லாம் பகவானை பற்றி விஷயத்த சொல்லி கொடுத்து நம்மளை பக்தி சேவையில் ஈடுபடுத்துறாங்களோ அவங்களாம் யார் தான், நம்முடைய குரு தான். அவங்கெல்லாம் யார், உண்மையில நித்யானந்த பிரபுடைய விரிவங்கம் தான். சோ அதனால சாதக பக்தர்கள் கூடிய நாம் எல்லாரும், சாதக பக்தர்கள் மட்டும் கிடையாது, பிரேம பக்திக்கே போனாலும் இல்ல பகவானாகவே இருந்தாலும் நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயம் தேவை. பகவானுக்கே ஒரு விஷயம் தேவை. என்ன தேவை அப்படின்னா, குரு அப்படின்ற ஒரு தேவை. மற்ற விஷயம் பகவானுக்கு தேவை இருக்கலாம், தேவையெல்லாம் போலாம். ஆனா பகவானுக்கே தேவையான விஷயம் அப்படிங்கிறது குரு அப்படின்ற தத்துவம். ஸோ அதனால இந்த மனித உலகத்துல பிறந்த நாம் எல்லாருக்கும் குரு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அந்த குரு யாருடைய கருணையினால கிடைப்பாரு, நித்யானந்த பிரபுடைய கருணையினால கிடைப்பாரு. நம்ம இதயத்துலதான் இருக்காரு, பரமாத்மாவா இருக்காரு. நாம் எந்த அளவுக்கு உண்மையா இருக்கும், ஆன்மீகத்தை புரிஞ்சுக்கிறது நம்ம எந்த அளவுக்கு உண்மையா இருக்கோமோ அதற்கு தகுந்த குரு அனுப்பி வைப்பார். நீங்க ஏதோ ஏனோ தானு பயிற்சி பண்ணுமா, அதுக்கு தகுந்த குரு வருவார். நான் உண்மையாலுமே கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கணும், உண்மையாலுமே நான் கிருஷ்ண பக்தி செய்யணும், இந்த பிறவில நான் மோட்சம் போகணும் அப்படின்னு சீரியஸா இருக்கவங்களுக்கு அந்த மாதிரி குரு அனுப்பிச்சு வைப்பார். ஸோ அப்ப நாம் செய்ய வேண்டியது ஒன்னே ஒண்ணுதான், ஆசை மட்டும் படணும். நல்ல குரு கிடைக்கணும் அப்படின்ற ஆசைப்படணும். அந்த ஆசையோட சேர்ந்து பிரார்த்தனையும் பண்ணணும். அப்படி செஞ்சோம் அப்படின்னா நித்யானந்த பிரபுடைய கருணையினால நமக்கு நல்ல குரு கிடைப்பார். அதனால இன்னைக்கு என்ன பண்ணலாம், நம்ம எல்லாருமே அந்த நித்யானந்த பிரபு கிட்ட நல்ல பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். நம்ம எல்லாருக்கும் நல்ல குரு கிடைக்கணும். குரு அப்படிங்கிற தீக்ஷா குரு மட்டும் கிடையாது. தீட்சை கொடுக்கிறவர் நம்மளுக்கு ஒரு குரு. தீக்ஷா குரு மட்டும் போதுமா நம்மளுக்கு? தீட்சை கொடுத்து அனுப்பிட்டா போதுமா நம்மளுக்கு? கண்டிப்பா போதாது. தினசரி வாழ்க்கையில் நம்மளுக்கு என்ன தேவைப்படுது, ஒரு குரு தேவைப்படுறார். ஏன்னா தினசரி வாழ்க்கையில் நம்மளுக்கு என்ன வருது, மேல அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் வருது, குழப்பம் வருது, ஏமாற்றம் வருது. அர்ஜுனனுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தது. அர்ஜுனனுக்கு பிரச்சனை வந்தா எந்த குரு கிட்ட போன அவன்? உண்மையில அர்ஜுனுடைய குரு யாரு? துரோணாச்சாரியர் இல்லையா? அவனுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்த உடனே கொஞ்ச நேரம் இரு, நான் போயிட்டேன், துரோணாச்சாரிய கிட்ட போயிட்டேன்னு சொல்லி குடுக்குன்னு ஓடல. அவரை என்ன பண்ண, உடனே யார்கிட்ட கேட்டா, கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்டான். ஏன்னா குரு அப்படி இருக்கணுமா. குரு அப்படின்றவர் நம்ம ரொம்ப ஈஸியா ஆக்சஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். எங்கேயோ இருக்கா, நம்ம எல்லாம் பேசினா பதிலே சொல்ல மாட்டார் அப்படின்றவர் கிடையாது இல்லையா. நமக்கு நண்பனாக நம்மை நன்கு புரிந்து கொண்டு நம்முடைய நன்மைக்காக மட்டுமே யோசிக்கக்கூடியவர் நம்மளுடைய சிக்ஷா குருவா இருக்கார். ஸோ அதனால நித்யானந்த பிரபுனுடைய விரிவங்கம் தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய சிக்ஷா குரு. நமக்கு இந்த கோயில் நிறைய சிக்ஷா குரு இருக்காங்க. நமக்கு பல்ராம் பிரபு இருக்காரு. நமக்கு எல்லாருக்கும் ஆதி சிக்ஷா குரு யாரு, ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இல்லையா. தீக்ஷா குரு ஒவ்வொருத்தரும் வித்தியாசப்படுவாங்க. ஸோ தீக்ஷா குரு முக்கியம், அதே சமயத்துல யாரும் முக்கியம் தான்,
சிக்ஷா குரு ரொம்ப முக்கியம். அந்த சிக்ஷா குருவுக்கும் நம்ம மரியாதை கொடுத்து அவர்களுடைய வழிகாட்டுதல் நம்ம எடுத்து பின்பற்ற ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா நாம என்ன பண்ண முடியும்? சைத்தன்ய மகாபுருடைய அந்த ஆசையை நிறைவேற்ற முடியும். ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபு ஆவிர்வாக மகா மகோத்சவ் கி, ஸ்ரீ நித்யானந்த த்ரயோதசி கி, ஸ்ரீல பிரபுபாத கி, தாய் கௌர பிரேமானந்தே.